Assalamu alaikum and good morning, everyone. This is Dr. Faria Rabbi from Northern University, Bangladesh, welcoming you all to this interactive session on learning and development. The interactive session actually for our students who are going to be graduates soon with HR major. We already had the courses as a major, training and development. This is a basic course for a major HR students. And we already know a lot of fundamentals, models, planning, costing, everything. But still, we need to know about the real life experiences. Learning and development is a systematic process to enhance an employee's skill, knowledge, and competency, resulting in better performance in a work setting. We already know this one. And this is actually basic definition of learning or development. Those responsible of learning and development within an organization must identify skills gap among the employees and teams, then develop and deliver training to bridge these gaps. This is the main purpose of training and development. Okay, we will have a part thought in this matter today. Now, let me introduce our today's keynote speaker, Sheikh Faisal Abid. Welcome you to our session today. Thank you for having us. Thank you very much for inviting me for this great opportunity for me as well to deliver something from my real life experiences. And I want to also share with you this. I am also the Northern University graduate, so it's a great privilege for me to give something back to my university. Thank you very much. Thank you very much, Faisal Abid. I just want to add some, I would say a lot of things actually I need to add with his name, but still I just took some part of his experiences. He is actually presently working as Assistant General Manager, Organization Development of Vertex RMG Division and Vertex Group. Is present as the keynote speaker at today's session, and he is actually Human Resource and OD practitioner for 13 years and skilled at instructional designing and training. Out of his 13 years of career, he is dedicated more than 8 years in the field of training and organizational development. So you can understand how much experience he having. Mr. Abid has completed his bachelor from NUB, as he said, and he also finished his master's in HRM from University of Dhaka, and also another MBA major in HRM from Royal Roads University, Victoria, British Columbia from Canada. He has got a successful career record with Bata Shoe Company, Pran RFL Group, Apex Footwear Limited, Aramex Dhaka Limited, BTI, and also Banglacat. As you saw, all of them already very well-known companies. He is the certified HR journalist from Malaysian Institute of Human Resources Management. Mr. Abid's work experience is complemented by Human Resource Management competency from IBA, University of Dhaka, and professional certificate in organization development from Berg. Before going to listen our speaker, I just announced the two things we already discussed before we start the class, that you will get 5 extra marks on your continuous mark. And please mute yourself. And the third information, if you have any type of question, you just share it on live session in text box. I'm sure our highly qualified guest will be happy to answer you all. So let's go to our speaker today and listen to him. Faisal, over to you. Thank you very much. Okay, student, আমি আপনাদের কাছ থেকে কিছু শুনতে চাচ্ছি। কে কে আছেন, একটু যদি আপনাদের পরিচয়টা দিতেন। আসসালামু আলাইকুম। আসসালাম। আমি মোহাম্মদ জাহান তুবা বলছি, নর্দার্ন ইউনিভার্সিটিতে মেজর HRM আর 10th সেমিস্টার। ওকে, এক্সিলেন্ট। নেক্সট। আসসালামু আলাইকুম। ওকে, মোহাম্মদ প্রিজম, কন্টিনিউ। আসসালামু আলাইকুম, আমি মোহাম্মদ প্রিজম সর্দার, আমি লাস্ট সেমিস্টার করছি HRM মেজর। ওকে, থ্যাংক ইউ। নেক্সট। আসসালামু আলাইকুম, আমি তানজিম তাহসুম, আমি 11th সেমিস্টারে আর BBA HRM মেজর। ওকে, এক্সিলেন্ট। নেক্সট। আসসালামু আলাইকুম,
আলাইকুম, আমি শায়লা ইসলাম শাম্মী, HRM মেজর 9 সেমিস্টার। ওকে, নেক্সট কে আছেন? আসসালামু আলাইকুম, আই এম আশফাক হাসান অঙ্কন, 10th সেমিস্টার, মেজর HRM। এক্সেলেন্ট, থ্যাংক ইউ। নেক্সট। আসসালামু আলাইকুম, আমি মোহাম্মদ রাহিদুল ইসলাম, মাইনর HRM। ওকে, থ্যাংক ইউ। আসসালামু আলাইকুম, আমি শুভভৌমিক জয়, 11 সেমিস্টার, আমার মাইনর হলো SRM। ওকে, থ্যাংক ইউ। আসসালামু আলাইকুম। ওকে, কন্টিনিউ করেন, সমস্যা নেই। প্লিজ বলেন। সাকিব, আপনিই বলেন। আমি হচ্ছে যে মেজর HRM লাস্ট সেমিস্টার। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম, আমি আসিফুর রহমান, মেজর HRM। ওকে, থ্যাংক ইউ। আমি তাসনিম মোনা, মাইনর HRM। ওকে, থ্যাংক ইউ। আর কেউ বাকি আছেন? আসসালামু আলাইকুম, আমি মাহফুজ হাসান সুমন, মেজর HRM 10th সেমিস্টার। ওকে, থ্যাংক ইউ। এনিওয়ান এলস? আসসালামু আলাইকুম স্যার, আমি শাফিউল তালদার, মেজর HRM লাস্ট সেমিস্টার। থ্যাংক ইউ। আসসালামু আলাইকুম স্যার, আমি রাত্রি আক্তার, 10th সেমিস্টার, মেজর HRM। ওকে, থ্যাংক ইউ। আসসালামু আলাইকুম, আমি আবু হানিফ, 10th সেমিস্টার, মেজর HRM। ওকে, থ্যাংক ইউ। আই গেস ফয়সাল এরাই আছেন, আর বাকিরা এখনো জয়েন করেনি। তুমি স্টার্ট করতে পারো, দেন দে উইল জয়েন। ওকে, এক্সেলেন্ট, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, থ্যাংক ইউ। সো স্টুডেন্ট, কেমন ফিল করছেন আজকে ক্লাস করতে? কি বোর লাগছে? কালকে ফ্রাইডে, একটা হলিডের আগের দিন, আজকে ক্লাস করতে কি একটু বোর লাগছে, নাকি আপনি ইউ আর রেডি টু গেট সামথিং ফ্রম মি? ওকে, এক্সেলেন্ট। আসলে ইট উইল বি আ ইন্টারেক্টিভ সেশন। হোয়াট আই শুড সে, যে আমি শুধু একা বলে যাব নট নেসেসারি। আপনারা আপনাদের এক্সপেরিয়েন্সটা ফ্রম ইউর একাডেমিক এক্সপেরিয়েন্স আমার সাথে একটু শেয়ার করবেন এবং আপনারা রিলেট করার চেষ্টা করবেন। দ্য থিং ইজ দ্যাট, আমি একটু এখানে একটু শেয়ার করি। আমি আসলে এই সেশনটা নেওয়ার জন্য আমি ফারিয়াকে প্রথমে একটা থ্যাংক ইউ দিব, যে ফারিয়া আমাকে একদিন নিজে থেকেই বলেছে যে যেহেতু তুমি এই এরিয়াতে কাজ করছো, সো হোয়াই নট ইউ উইল গিভ আ সেশন ফর আওয়ার স্টুডেন্ট। সো দ্যাট ইজ হোয়াই আমার এখানে আপনাদের সাথে আসা। আমি আমার যেটা ফারিয়া অলরেডি মেনশন করেছে, আমার ডিফারেন্ট টাইপ অফ ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করার যে এক্সপেরিয়েন্সটা, সেইটা আমি শেয়ার করবো খুবই প্র্যাকটিক্যাল পার্সপেক্টিভে, নট দ্য থিওরিটিক্যাল পার্সপেক্টিভ। কারণ থিওরি অনেক আগে পড়াশোনা করে আসছে, ওগুলো এখন কিছু খুব একটা মনে টনে নাই। বাট চেষ্টা করব কিছুটা থিওরির ব্লেন্ডের সাথে প্র্যাকটিক্যাল এক্সপেরিয়েন্সটা শেয়ার করা, সো দ্যাট যাতে আপনাদের রিলেট করতে সুবিধা হয় আর কি। এবং ডেফিনেটলি আপনাদের যদি কোনো কোশ্চেন থাকে, সেই কোশ্চেনটা আপনি আমাকে ইমিডিয়েটলিও করতে পারেন, অর এলস আপনি সেশন শেষও করতে পারেন, আপনাদের যেটা প্রিফারেন্স আর কি। সো এই হলো অবস্থা। আপনাদের কোনো কোশ্চেন আছে কিনা সো ফার? ওকে, সো আমি আসলে যে দ্য থিং ইজ দ্যাট, আমাকে মানে আমার হাত পা বেঁধে দেওয়া হয়েছে বিকজ অফ আমাকে পাওয়ার পয়েন্ট এখন শেয়ার করতে হবে। বাট দ্য থিং ইজ দ্যাট, যদি এটা খুব একটা ইন্টারেক্টিভ সেশন হতো, লাইভলি প্র্যাকটিক্যালি, তাহলে হয়তো আমি এত পাওয়ার পয়েন্টে যেতাম না। কারণ আমার যেটা পার্সোনালি মনে হয়, পাওয়ার পয়েন্ট, আপনাদেরকে আমি একটু এটা বলে রাখি, এটা আমার এক্সপেরিয়েন্স বা এটা আমার মানে আমার এটা পাওয়া আর কি, আমার যেটা বোঝা বা আন্ডারস্ট্যান্ডিং, সেটা হচ্ছে যে আমাদেরকে যখনই আমাদের সিনিয়ররা অর্গানাইজেশন পার্সপেক্টিভে বা ইউনিভার্সিটি পার্সপেক্টিভে টিচাররা যখন কোনো প্রেজেন্টেশনের কথা বলে, ফার্স্ট অফ অল আমাদের মাথায় চলে আসে পাওয়ার পয়েন্ট। পাওয়ার পয়েন্ট হচ্ছে টুল। একটা টুল দিয়ে প্রেজেন্টেশন হতে পারে না। প্রেজেন্টেশনের জন্য আপনারা কিন্তু অনেক কিছু ইউজ করতে পারেন। সো এইটা একটু মাথায় রাখবেন।
যে পাওয়ার পয়েন্ট একটা টুল, আপনি স্ক্র্যাপ বুক ইউজ করতে পারেন, পোস্টার ইউজ করতে পারেন, ব্যানার ইউজ করতে পারেন, হোয়াইট বোর্ড ইউজ করতে পারেন, আপনি যে কোনো কিছু ইউজ করতে পারেন। বাট আমাদের মাথায় একটা জিনিস ঢুকাই দেওয়া হয়েছে যে প্রেজেন্টেশন মানে পাওয়ার পয়েন্ট। সো আমারও এখানে হাত পা বাঁধা যে যেহেতু আমরা জুমে অনলাইন ক্লাস করছি, আমাকে কিছু দেখানোর জন্য হয়তো পাওয়ার পয়েন্টটাই বেটার হবে আর কি। বাট ইন ফিউচার হয়তো যদি ফিজিক্যালি আপনাদের সাথে কখনো দেখা হয় তখন ওই সেশনটা হয়তো আরো অনেক ইন্টারেক্টিভ হবে। সো আমি আমার পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন শেয়ারে চলে যাচ্ছি। আমি কিন্তু আপনাদের কাছ থেকে অনেক বেশি মানে এক্সপেক্ট করবো যে আপনারা অনেক বেশি কোশ্চেন করবেন, ইন্টারেকশন করবেন আমার সাথে। ইটস আ ইন্টারেক্টিভ সেশন, এটা মাথায় রাখতে হবে। ওকে স্যার, ইনশাআল্লাহ। See my presentation? Yes sir. Yeah. জি স্যার, দেখা যাচ্ছে। ওকে, যেটা বলেছিলাম আগে সেটা হচ্ছে যে এটা আমার কারেন্ট যেখানে আমি কাজ করছি সেইটা। আমি একটু সরি বলে নিচ্ছি, আমি আসলে একটু ফিজিক্যালি একটু উইক, আমার একটু কাশি আছে। তো এইটা হয়তো আপনাদেরকে একটু বিরক্তির কারণ হতে পারে সেশনের ভিতরে, এটা একটু ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখতে হবে আর কি, ঠিক আছে? Okay. I'm supposed to So add learning something. and development in organizational perspective. Sure. Actually, we are really, I'm sorry, you were completely sick. Amra যদি share করি, he is, I mean, still, surviving with the COVID. So, আমরা একটু relaxly করবো, তুমি pressure নিও না. It's not that big deal. Just don't get tired, okay? Thank you very much. Thank you. না, আমি মোটামুটি কমপ্লিটলি অনেকখানি রিকভার করে গিয়েছি। আমার অনেক আগে কোভিড হয়েছিল মাঝখানে। সো ইনশাআল্লাহ আশা করি সমস্যা হবে না। সো আমরা কন্টিনিউ করি। Okay, please. ওকে, সো আমি যেটা বলেছিলাম সেটা হচ্ছে যে আমার প্রেজেন্ট পজিশনে যেখানে আমি কাজ করছি, ইটস ভার্টেক্স গ্রুপ আরএনজি ডিভিশন। আমি একটু বলে রাখি, এটা এক্সপোর্ট ওরিয়েন্টেড গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি। সো ওখানে বেসিক্যালি আমি ওডি নিয়ে কাজ করছি আজকে, অর্গানাইজেশন ডেভেলপমেন্ট, যেটা আন্ডারে ডেফিনেটলি ট্রেনিং চলে আসে। সো আমার এখন কোশ্চেন স্টুডেন্টের কাছ থেকে, লার্নিং এন্ড ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশনাল পার্সপেক্টিভে আপনাদের জিনিসটা কি মনে হয়? নতুন কিছু সম্পর্কে জানা, কিংবা আমি এমন কিছু জানি সেই সম্পর্কে আরো নতুন ভাবে জানা, নিজেকে ইমপ্রুভ করা। ওকে ওকে, এক্সিলেন্ট। আর কেউ কিছু? আপনাদের থিওরিটিক্যাল ক্লাসের আঙ্গিকেও কিন্তু এখানে রিলেট করতে পারেন যে আপনাদের কি মনে হয় যে লার্নিং এন্ড ডেভেলপমেন্টটা অর্গানাইজেশনে আসলে কিভাবে হয়, ট্রেনিং এন্ড ডেভেলপমেন্টটা কিভাবে হয় অর্গানাইজেশনে? অর্গানাইজেশনের পার্সনগুলোর পার্সোনাল স্কিলগুলো ডেভেলপ করা, বা যে সেক্টরটাতে কিছু প্রবলেম আছে সেটা নিয়ে ওয়ার্ক করে প্রবলেম আইডেন্টিফাই করে সেখানে কোনো ট্রেনিং দেওয়া। আচ্ছা, ওকে ওকে, এক্সিলেন্ট, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। ওকে, সো চলেন আমরা আগাই, আমরা একটু দেখার চেষ্টা করি যে আজকে আমরা বেসিক্যালি কি ইস্যু নিয়ে কথা বলবো। দিস আর দ্য ইস্যুস যেইগুলো নিয়ে আমরা বেসিক্যালি আপনাদের সাথে শেয়ার করবো। খুব প্র্যাকটিক্যাল পার্সপেক্টিভে কথা বলার চেষ্টা করবো যে আমি প্রথমত আপনাদের সাথে যে জিনিসগুলো শেয়ার করবো, আমি আপনাদের একা একটু ব্রেন স্টর্মিং করাবো। ব্রেন স্টর্মিং মানে আপনাদেরকে মাথার ভিতরে কিছু জিনিস ঢোকানোর চেষ্টা করবো যে প্র্যাকটিক্যাল পার্সপেক্টিভে লার্নিং এন্ড ডেভেলপমেন্ট অ্যাক্রস দ্য ওয়ার্ল্ড কি ঘটতেছে, কোন অর্গানাইজেশন কি করছে, এই জিনিসটা আপনাদেরকে একটু জানানোর চেষ্টা করবো, সো দ্যাট আপনারা বুঝতে পারবেন যে আসলে কি হচ্ছে এই ফিল্ডটাতে। তারপরে আমরা লার্নিং এন্ড ডেভেলপমেন্ট সাইকেল নিয়ে কথা বলার চেষ্টা করব, যে কিভাবে এই জিনিসটা কাজ করে, একদম সাইক্লিক্যালি এটা কাজ করার চেষ্টা করে। দেন আমরা ট্রেনিং নিড অ্যাসেসমেন্ট নিয়ে কথা বলবো, কিভাবে ট্রেনিং প্রোগ্রাম ডিজাইন করতে হয় সেটা নিয়ে কথা বলবো, ট্রেনিং এর গাইডলাইন নিয়ে কথা বলবো, ট্রেনিং এর কিছু মেথড নিয়ে কথা বলবো, ট্রেনারদের নিয়ে কথা বলবো, যেহেতু প্র্যাকটিক্যালি আমরা ট্রেনার হতে পারি ইন ফিউচার, বা ট্রেনাররা কিভাবে অর্গানাইজেশনে কাজ করছে সেটা নিয়ে কথা বলার চেষ্টা করবো। ট্রেনিং এর টেকনিক নিয়ে কথা বলবো, ইটস মোর অর লেস সিমিলার টু ট্রেনিং মেথড। ট্রেনিং পার্টিসিপেন্টদেরকে নিয়ে কথা বলবো, ট্রেনিং পার্টিসিপেন্ট যে অর্গানাইজেশন কি ধরনের ট্রেনিং পার্টিসিপেন্ট নিয়ে আমরা ডিল করি। টিওটি এই টার্মটার সাথে আপনারা কি পরিচিত? টিওটি সম্পর্কে আপনারা পরিচিত না? আচ্ছা,
টিওটি আপনি যখন অর্গানাইজেশনাল পার্সপেক্টিভে চলে আসবেন, আপনি যখন জব মার্কেটে চলে আসবেন, অর আপনি যখন বিজনেস স্টার্ট করবেন, যেটাই করেন না কেন, টিওটি খুব কমন একটা টার্ম, ট্রেনিং অফ ট্রেনার। এটাকে আমরা অনেকে আবার টিটিটিও বলি, ট্রেন দ্য ট্রেনার। মানে আপনার যে ট্রেনাররা ট্রেনিং দিচ্ছে আপনাকে অর্গানাইজেশনে, তাদেরও একটা ট্রেনিং দরকার আছে, কিন্তু আদারওয়াইজ কিন্তু আপনি ট্রেনিং দিতে পারবেন না। আমরা ওই টার্মটা নিয়ে কথা বলবো। আমি খুব প্র্যাকটিক্যাল পার্সপেক্টিভে আপনাদের সাথে আজকে কথা বলবো, যেটা বলেছি ট্রেনিং ম্যানেজারকে নিয়ে কথা বলবো, ট্রেনিং ম্যানেজারের রোল নিয়ে কথা বলবো, কিভাবে একটা ট্রেনিং রুম ডিজাইন করতে হয়, আপনি একটা ট্রেনিং রুমে কিভাবে ট্রেনিং করাবেন সেটা নিয়ে কথা বলবো। তারপরে আপনি একটা ট্রেনিং যখন করানো শেষ করবেন, কোর্সটাকে কিভাবে ইভালুয়েট করবেন, ট্রেনিংটাকে কিভাবে ইভালুয়েট করবেন, ট্রেনারকে কিভাবে ইভালুয়েট করবেন, প্র্যাকটিক্যাল পার্সপেক্টিভে আমরা দেখার চেষ্টা করব। ট্রেনিং এন্ড ডেভেলপমেন্ট ইন্ডাস্ট্রি কারা কারা আছে বাংলাদেশে সেটা নিয়ে কথা বলবো, যে কারা কারা ট্রেনিং দিচ্ছে। খুব ইম্পর্ট্যান্ট একটা থিং, আরওআই এন্ড ট্রেনিং ইভ্যালুয়েশন, যেটা নিয়ে আমি খুব বেসিক আজকে কিছু কথাবার্তা বলবো। বাট এই জিনিসটা আরওআই এন্ড ট্রেনিং ইভ্যালুয়েশন নিয়ে আসলে কয়েকটা সেশন করা যায়। আমি আপনাদেরকে একটা বেসিক গাইডলাইন দেওয়ার চেষ্টা করব, কারণ রিটার্ন অন ইনভেস্টমেন্ট সোজা কথা, যে আমি যে ট্রেনিং এর জন্য যে কস্টটা দিলাম সেটা রিটার্নটা কি সেটা নিয়ে আমরা দেখার চেষ্টা করব। ট্রেনিং একটা মডেল নিয়ে কথা বলা খুব থিওরিটিক্যাল, এটা খুব একটা থিওরিটিক্যাল জিনিস, আমি থিওরিটা আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করবো একটা ট্রেনিং মডেল নিয়ে, এবং ট্রেনিং এন্ড ডেভেলপমেন্টের ফিউচার নিয়ে বেসিক্যালি কথাবার্তা বলবো। সো দিস আর মাই টপিক। এইটা ছাড়াও আপনাদের কি আর কোনো এক্সপেকটেশন আছে, নাকি আপনাদের মনে হচ্ছে আপনারা যা জানতে চাচ্ছিলেন সেটা এখানে কভার করে যাচ্ছে? হ্যাঁ, আমি জানতে চাচ্ছিলাম মানে একটা ট্রেনি হিসেবে ক্যারিয়ার কিভাবে, এটা ক্যারিয়ার হিসেবে ট্রেনি জিনিসটা নেওয়া কিভাবে যায়? আমি যদি আপনার কোশ্চেনটা এভাবে বুঝে থাকি, সেটা হচ্ছে যে আপনি ট্রেনিংটাকে আপনার প্রফেশন হিসেবে নিতে যাচ্ছেন ইন ফিউচার, যে এইটার আসলে প্রসপেক্টটা কেমন, রাইট? রাইট। ওকে, এক্সিলেন্ট। আমি এটা নিয়ে কথা বলবো, সেশনের ভিতরে কথা বলবো, এটা আপনার চলে আসবে আর কি। আর কেউ কিছু? ওকে, ঠিক আছে। সো আমি যে জিনিসটা আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করি আমার ইউনিভার্সিটি লাইফ থেকে, সেটা হচ্ছে যে আমরা ফারিয়ারা যখন নর্দানে পড়তাম, আমরা যখন মেজর করেছি সেই সময় মজার ব্যাপার হচ্ছে আমাদেরকে এইচআর এর মেজরের কোর্সটা কখন অফার করা হয়নি। তখন শুধু মার্কেটিং ছিল, ফাইন্যান্স ছিল, সাপ্লাই চেইন ছিল, এগুলা ছিল। সো এইচআর এর মেজরের কোর্স পড়া আমার হয়নি, আমার মেজর ছিল নর্দানের থেকে মার্কেটিং, আর মাইনর ছিল ফাইন্যান্সে। তো আমি যখন আমার গ্রাজুয়েশনটা শেষ করে ইন্টার্নশিপের জন্য যাই, আমি আমার ক্যারিয়ার শুরু করি বাংলা ক্যাট দিয়ে। আপনারা হয়তো বাংলা ক্যাটের নাম শুনেছেন। ক্যাটারপিলার ইউএস এর একটা কোম্পানি, ওদের বাংলাদেশের যে অফিসটা সেটা হলো বাংলা ক্যাট। মহাখালীতে ছিল, এখন বনানীতে। আপনারা হয়তো ওদের প্রোডাক্ট দেখেছেন, হাই কনস্ট্রাকশন ইকুইপমেন্ট, বুলডোজার, এক্সকেভেটর, ইন্ডাস্ট্রিয়াল জেনারেটর। আপনারা কি দেখেছেন বাংলা ক্যাটের লোগোটা? জি স্যার। ওকে, এক্সেলেন্ট। সো আমি যখন বাংলা ক্যাটে জয়েন করি, ওরা আমাকে ইন্টার্নশিপের জন্য যখন আমাকে ইনভাইট করলো, আমার মেজর মার্কেটিং, আমি মার্কেটিং ডিপার্টমেন্টে জব করতে চাই, আমাকে ওরা অফার করলো। তখন ছিল 2006 এর নভেম্বর, প্রবাবলি আই গেস, আমি যদি ভুল না করে থাকি। ইউজুয়ালি অর্গানাইজেশনে যেটা হয় যে নভেম্বর ডিসেম্বরের দিকে অ্যানুয়াল পারফরমেন্স অ্যাপ্রেজাল হয়। তো অ্যানুয়াল পারফরমেন্স অ্যাপ্রেজালের জন্য ওরা তখন ইন্টার্নশিপের জন্য খুঁজতেছে, ইন্টার্ন খুঁজতেছে এইচআর ডিপার্টমেন্টের জন্য। সো আমাকে ওইখানে ওরা ইনভাইট করা যে আপনি এইচআর ইন্টার্ন করবেন কিনা। সো আমার কাছে জিনিসটা, এইচআরটা একদমই নতুন। এইচআর একটা জাস্ট একটা ফান্ডামেন্টাল কোর্স করেছিলাম বিবিএ তে। সো আমি ইন্টার্নশিপ ওখানে ঢুকি, এবং 3 মাস কাজ করার পর যেটা আমি রিয়েলাইজ করলাম সেটা হচ্ছে যে এইচআর অনেক ইন্টারেস্টিং। এইচআর মানে মানুষের সাথে মেশা যায়। আই লাভ টু টক উইথ পিপল, আই লাভ টু ইন্টারেক্ট উইথ পিপল, আই লাভ টু টিচ পিপল, আই লাভ টু হ্যাং আউট উইথ পিপল। সো দ্যাট ইজ ওয়াই আমি যেটা বুঝতে পারলাম যে ট্রেনিং এইচআর এ কাজ করলে মানুষের সাথে মেশা আসলে খুব ভালোভাবে যায়, মানুষ চেনা যায়, নিজের অনেক দুর্বলতা বোঝা যায়, নিজের কোথায় ডেভেলপ করতে হবে সেই জিনিসগুলো বোঝা যায়। সো আমি যখন ইন্টার্নশিপ ওইখানে সাকসেসফুলি 3 মান্থ, নভেম্বরে শুরু করে ফেব্রুয়ারিতে শেষ করলাম। আমার মনে আছে আমি ফেব্রুয়ারি 13 সম্ভবত 11 ও 13 আমার যখন শেষ হয়, তখন ওরা আমাকে জব অফার করে যে আপনার পারফরমেন্সে আমরা হ্যাপি, সো উই ওয়ান্ট টু টেক ইউ ইন আওয়ার এইচআর ডিপার্টমেন্ট। সো আমি খুব হ্যাপি হয়ে যাই যে আসলে তো মানে চাকরি পেয়ে যাবো, এটা আমি আসলে চিন্তা করি নাই। সো আমি তখন এইচআর এ ঢুকি। দেন আই রিয়েলাইজ যে আমি আসলে এইচআর নিয়ে কিন্তু আমাকে অনেক জানা দরকার। এইচআর ফিল্ডে কি কাজ হচ্ছে, কর্পোরেট ওয়ার্ল্ডে এইচআর এ কারা কারা প্রতিষ্ঠিত, এইচআর এর কোন অ্যাসোসিয়েশন বাংলাদেশে আছে কিনা, এইচআর এর কি কি ডিগ্রি মার্কেট অফার করতেছে, যে জিনিস যথেষ্ট ভালো। ওকে, সো আমরা আগাই, মুভ অন। ওকে, তো
আমরা এখানে যেটা দেখতে পাচ্ছি যে আমরা একটা ওপেনিং পিকচার আপনাদেরকে দিব, যেটা আমি বলেছিলাম যে মার্কেটে কি হচ্ছে, ওয়ার্ল্ড এর মার্কেটে কি হচ্ছে, কোন অর্গানাইজেশন ট্রেনিং নিয়ে কিভাবে চিন্তা ভাবনা করছে, সেটা চলেন একটু দেখে আসি। ফেডেক্স এর নাম তো আপনারা শুনেছেন, রাইট? আচ্ছা, দেখেন ফেডেক্স কি করছে, প্রতি বছরে ওরা $155 মিলিয়ন খরচ করতেছে ট্রেনিং এ তাদের এমপ্লয়ীদের জন্য। ফেডেক্স বাংলাদেশও আছে, আপনারা জানেন, লজিস্টিক কোম্পানি, কুরিয়ার কোম্পানি। সো ট্রেনিং নিয়ে কি পরিমাণ এক্সটেন্সিভলি কাজ হচ্ছে মার্কেটে, সেটা একটু আপনাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করছি প্র্যাকটিক্যাল পার্সপেক্টিভে। এটা প্রতি বছরে প্রায় 1523 ম্যান আওয়ার ট্রেনিং দেয়। 1523 ম্যান আওয়ার ম্যান ডেজ, এই জিনিসগুলো একটু বুঝতে হবে। ম্যান আওয়ার হচ্ছে, আপনি ইউজুয়ালি ম্যান আওয়ার ধরা হচ্ছে 8 ঘন্টা যদি একটা ট্রেনিং করানো হয় তাহলে সেটাকে ধরা হয় একটা ম্যান ডেজ, আর একটা ম্যান আওয়ার হচ্ছে 1 আওয়ার করে। সো কেন 8 ঘন্টা? এটার লজিকটা হচ্ছে ইউজুয়ালি কোন ট্রেনিং সেশন 9টা থেকে 5টা হয়ে থাকে আর কি, আপনি হিসাব করে দেখেন 9টা থেকে 5টা 8 ঘন্টা। কিন্তু সেই পার্সপেক্টিভে এরা 1523 ঘন্টা ট্রেনিং দিয়ে থাকে, অ্যালোকেট করে নিয়ারলি ট্রেনিং এন্ড ডেভেলপমেন্টের জন্য। তার মানে কি পরিমাণ এরা এখানে এমফাসাইজ করছে। দেখেন এখানে ওরা যেটা আরো করছে সেটা হচ্ছে 8 থেকে 6 সপ্তাহ তারা কম্পালসারি ট্রেনিং এ পাঠাচ্ছে একটা এমপ্লয়কে একটা বছরে। আমি জানি না বাংলাদেশের কোনো অর্গানাইজেশন এত এক্সটেন্সিভলি কাজ করে কিনা। আপনারা কি জিনিসটা বুঝতে পারতেছেন? প্র্যাকটিক্যাল আঙ্গিকে আমি আপনাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করছি। দেখেন সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে তারা যখন এই ট্রেনিং গুলা করে তাদেরকে টিউশন ফিও দেয়া হয়। আমি ট্রেনিংও করছি, কোম্পানি আমার পিছনে ব্যয় করছে, খরচ করছে, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ কোম্পানি আমাকে পেও করছে। তাহলে আপনি কেন এই অর্গানাইজেশনে থাকবেন না? অর্গানাইজেশন আপনার টেক কেয়ার করছে অ্যাজ এ ইউ আর এ রিসোর্স, হিউম্যান রিসোর্স। কারণ আমি যদি আমার রিসোর্সকে টেক কেয়ার করি তাহলে আমার রিসোর্স আমাকে রিটার্ন দিবে। সো বড় বড় অর্গানাইজেশন, এই যে আমাদের কিন্তু আপনাদের সবার মাথায় একটা জিনিস কাজ করে যে জব করলে মার্কেট থেকে মানে ইউনিভার্সিটি থেকে বেরোয় প্রথমে এমএনসি তে যাবো, রাইট? আপনাদের একটা টেন্ডেন্সি থাকে বড় বড় এমএনসি, টেলকো গুলো আপনাদের খুব প্রায়োরিটিতে থাকে, টেলিকম কোম্পানি গুলো যেগুলো গ্রামীণ ফোন, রবি। সো এমএনসি দেখেন কি পরিমাণ টেক কেয়ার করে মানুষকে। এবং দেখেন এই যে প্যান্ডামিক যে সিচুয়েশন আসছে, আমরা এখন অনলাইনে চলে গেছি, পোর্টালের মাধ্যমে চলে গেছি, তারা 800 শর্ট টার্ম অনলাইন কোর্স করাচ্ছে পোর্টালের মাধ্যমে। 800 শর্ট টাইম অনলাইন কোর্স। এলজির নাম শুনেছেন তো, রাইট? জি স্যার। এলজির ইলাবোরেশনটা কি বলতে পারবেন? এলজি কি বানায়, প্রোডাক্ট কি এলজির? ইলেকট্রনিক প্রোডাক্ট। ফ্রিজ, তারপরে এক্সেলেন্ট। ফ্রিজ, রেফ্রিজারেটর যেটা বলা হয় আর কি, এয়ার কন্ডিশন আছে, টেলিভিশন আছে। এলজির ইলাবোরেশনটা হলো লাইফস গুড। আপনারা যদি ওদের এলজির লোগোটা দেখেন ওখানে দেখতে পাবেন লাইফস গুড। এলজি একটা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড কোম্পানি, তারা যেই জিনিসটা করেছে যে দেখেন ম্যান্ডেটরি করে দিচ্ছে প্রত্যেকটা স্টাফের জন্য 2টা ট্রেনিং করতে হবে প্রতি মাসে, 2টা ট্রেনিং করতে হবে আপনার অ্যাপার্ট ফ্রম ইওর রেগুলার জব। সি সো ট্রেনিং জিনিসটাকে কত বেশি এমফাসাইজ করা হচ্ছে একটা অর্গানাইজেশনে। অ্যাকর্ডিং টু ASTD মানে হলো আমেরিকান অ্যাসোসিয়েশন ফর আমেরিকান অ্যাসোসিয়েশন ফর ট্রেনিং এন্ড ডেভেলপমেন্ট, সামথিং লাইক দ্যাট। সো এরা যেই কাজটা করে সেটা হচ্ছে যে ওরা যে জিনিসটা বলতে চাচ্ছে সেটা হচ্ছে যে ওরা একটা রিসার্চ করে দেখেছে যে টিপিক্যালি একটা অর্গানাইজেশন এই ট্রেনিংটা ডেলিভারি দিয়ে থাকে 20 to 30% টেকনোলজির মাধ্যমে। কারণ এখন আমরা আপনাদের সাথে আমি ট্রেনিং করছি এখন টেকনোলজির মাধ্যমে, ক্লাস করাচ্ছি। সো এইটা আমার মনে হয় এই ডেটাটা একটু পুরনো, এটা মনে হয় আরো বেড়ে গিয়েছে ডিউরিং দিস প্যান্ডেমিক সিচুয়েশন। সিসকো একটা ওয়েব বেসড কোম্পানি, তারা নেটওয়ার্কিং এর কাজ করে। তারা যে জিনিসটা করে ওয়েব বেসড ট্রেনিং দিয়ে থাকে এমপ্লয়ীদেরকে এবং এটাকে একটা টুল হিসেবে তারা ইউজ করে। আপনি দেখেন ফেডেক্স, এলজি, সিসকো বিভিন্ন কোম্পানি ট্রেনিংটাকে কি পরিমাণ এমফাসাইজ করতে। জি নাম শুনেছেন আপনারা? জি ওয়ার্ল্ড ওয়াইড একটা খুব নামকরা কোম্পানি। জেনারেল ইলেকট্রিক, জিই, জেনারেল ইলেকট্রিক বেসিক্যালি যে প্রোডাক্ট গুলো তৈরি করে, ইলেকট্রনিক প্রোডাক্ট তৈরি করে, ওরা ওই যে আপনার স্ক্যান করা, সিটি স্ক্যান করা,
তারপরে বিভিন্ন ধরনের আপনার ধরেন ওই যে কি বলে ক্লোনোস্কোপি, এন্ডোস্কোপি, বিভিন্ন ধরনের ওই প্রোডাক্ট গুলো ওরা তৈরি করে থাকে আর কি। সো দেখেন ওরা অন দা জব ট্রেনিং এ খুব বেশি বিশ্বাস করে। মানেটা হচ্ছে আপনি কাজের মাধ্যমে শিখবেন, কাজ করতে করতে শিখবেন। সো ওরা প্ল্যান করেছিল যে 2009 এর কথা বলছি, অনেক আগের কথা বলছি, যে ওরা প্রায় 1 বিলিয়ন লিডারশিপ ট্রেনিং এর জন্য ওরা ব্যয় করবে। লিডারশিপ ট্রেনিং খুব ভাইটাল জিনিস। এখন আমাদের মোস্ট অফ দ্য অর্গানাইজেশনে যেটা হয় কি, আমাদের প্রচুর লোকজন কাজ করে, খুব ট্যালেন্ট, বাট দ্য থিং ইজ দ্যাট আমরা খুব লিডারশিপ ক্রাইসিসে ভুগি। কিভাবে লিড দিতে হবে, কিভাবে ডিফারেন্ট টাইপ অফ সিচুয়েশন হ্যান্ডেল করতে হবে, কিভাবে আমাকে মার্কেটে অনেক উপরে নিয়ে রাখতে হবে, এই জায়গাগুলোতে কিন্তু আমাদের লিডারের খুব অভাব বাংলাদেশের অর্গানাইজেশনে। আপনারা একটু খেয়াল করে দেখবেন যে বাংলাদেশের মোস্ট অফ দ্য মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি গুলোতে টপ পজিশনে, ম্যানেজিং ডিরেক্টর, সিইও পজিশনে কিন্তু বাইরের লোক খুঁজছি। লাইক ইন্ডিয়া থেকে আসতেছে, থাইল্যান্ড থেকে আসতেছে, সিঙ্গাপুর থেকে আসতেছে। বাংলাদেশি লোকজন কেন নাই? আমরা কি লিড দেওয়ার মতো ক্ষমতা রাখি না? সো দেখেন জি ওই জায়গাটাতে কাজ করে তাদের লিডারশিপ ডেভেলপমেন্টের জন্য তারা $1 বিলিয়ন খরচ করেছে 2009-এ। এখন নিশ্চয়ই 70, 20 and 10 মনে রাখার চেষ্টা করেন। 70 and 10 এইখানে যে জিনিসটা ওরা বলতে যাচ্ছে সেটা হলো 70% আপনি ট্রেনিং করবেন অন দা জব ট্রেনিং এর মাধ্যমে। মানে আপনি যখন কাজ করবেন, আপনার টিআর মানে আপনি যাদের সাথে কাজ করছেন, আপনার সুপারভাইজার, আপনার সাবঅর্ডিনেট, আপনার ক্রস ডিপার্টমেন্টাল পেয়ার, এদের কাছ থেকে আপনি শিখবেন 70%। 20% আপনার কোচিং এন্ড মেন্টরিং এর মাধ্যমে। মানে এই 20% আপনার ইমিডিয়েট সুপারভাইজার বা হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট, সে আপনাদেরকে কোচ করবে, ধরে ধরে শেখাবে, গাইড করবে এই ব্যাপারটা। এবং ফাইনালি রেস্ট অফ দ্য 10% তারা ক্লাসরুম ট্রেনিং এ করায় বা অনলাইন ট্রেনিং এ করায়। তার মানে বুঝতে পারতেছেন যে ওরা কোন আঙ্গিকে চিন্তা করতেছে। জি স্যার। তার মানে আমি কিন্তু আপনাদেরকে চিন্তার খোরাক দিচ্ছি। আমার ফার্স্ট কাজ হচ্ছে আপনাদেরকে চিন্তা করে দেয় যে মার্কেটে কি ঘটতেছে, ফেডেক্স কি করলো, এলজি কি করলো, জি কি করলো, ইউনিলিভার কি করতেছে ইন্ডিয়াতে, সেই ব্যাপারগুলো। জেরক্সের নাম শুনেছেন? জেরক্স কি করে বললেন তো? আচ্ছা, আপনারা জেরক্স সম্পর্কে সবাই জানেন। সেটা হচ্ছে আপনারা ফটোকপি করেন যেই মেশিন দিয়ে, সেটাকে জেরক্স মেশিন বলে। আপনারা যারা ইন্ডিয়াতে কখনো গিয়েছেন কিনা জানি না, ইন্ডিয়াতে যখন যাবেন আপনি তাকায় থাকবেন, আপনাকে তাদের যে টোটাল রেভিনিউ হয় সারা বছরে সেটা 2.5%। বোঝা যাচ্ছে? ক্লিয়ার? জি স্যার। আচ্ছা, আমি মনে হয় 2-1 জনের বেশি রেসপন্স পাচ্ছি না। আমি আরো সবার একটু রেসপন্স চাচ্ছি। আপনারা একটু কথা বলেন আমার সাথে, ঠিক আছে? জাস্ট ইটস আ ইন্টারেক্টিভ সেশন। এখানে আপনাকে কোনো কোশ্চেন করা হচ্ছে না, আপনাকে পড়া ধরা হচ্ছে না, ঠিক আছে? সো আপনাদের একটু ইন্টারেকশনটা আমাকে আরো একটু বেশি স্পিড দিবে কাজ করার জন্য। ওকে, এইচপি নাম শুনেছেন না? ইলেকট্রনিক্স, হিউলেট প্যাকার্ড, এরাও ফটোকপি মেশিন তৈরি করে, আরো কিছু প্রোডাক্ট তৈরি করে। এইচপি এদের অ্যানুয়াল রেভিনিউ এর 5% ইনভেস্ট করে ট্রেনিং এন্ড ডেভেলপমেন্টের জন্য, যেখানে ওদের টোটাল ওয়ার্কার আছে অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড 87,000। সো দেখেন এক একটা অর্গানাইজেশন, আমি বাইরের অর্গানাইজেশন গুলোর কথা বলছি, দেখেন খুব নাম করা কিছু কোম্পানি, খুব নাম করা ফরচুন 500 কোম্পানির ভেতরে যেই কোম্পানিগুলো থাকে আর কি, তারা কি পরিমাণ এমপ্লয় ডেভেলপমেন্টের জন্য ইনভেস্ট করে থাকে ট্রেনিং এন্ড ডেভেলপমেন্টে, সেইটা আমি আপনাদেরকে শেয়ার করার চেষ্টা করছি। এখন আপনাদের মাথায় তো কোশ্চেন আছে, স্যার আপনি এত বেশি বাইরের কথা বলছেন, আমাদের দেশের কি স্ট্যাটাস, সেটা নিয়ে আমরা একটু পরে কথা বলবো। তো আপনারা বুঝতে পারবেন নাকি দেশের স্ট্যাটাসটা খুব বেশি আমার জানা নেই, কারণ ওরকম রিসার্চ আর্টিকেল জার্নাল ওরকম বাংলাদেশে খুব একটা হয় না। তারপর আমি যতটুকু জানি আপনাদের সাথে শেয়ার করার চেষ্টা করবো। ইউজুয়ালি যেটা বলা হয়ে থাকে, যে কোনো সাকসেসফুল অর্গানাইজেশনকে অ্যাটলিস্ট 2 days ট্রেনিং করানো উচিত পার মান্থ। 2 days ট্রেনিং। আমাদের কিছু অর্গানাইজেশন বাংলাদেশে আছে যারা কোনো ট্রেনিং বছরেও করায় না। দিস ইজ দ্য রিয়েলিটি অফ দ্য বাংলাদেশি সিনারিও। দিস ইজ দ্য মোস্ট আনফরচুনেট থিং। আমাদের দুটো ইন্ডাস্ট্রি, মানে পুরো ইন্ডাস্ট্রিতে দুটো জিনিস খুব বেশি নেগলেক্টেড। একটা হচ্ছে R&D সেক্টরটা, একটা হচ্ছে T&D সেক্টরটা। যে R&Dটা খুব কম অর্গানাইজেশনে আছে, এবং এই ট্রেনিং এন্ড ডেভেলপমেন্ট দে স্টিল লাইক গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট জানে, মাস্টার্স কমপ্লিট জানে, but the gap they never even try to find, if I'm not wrong. What do you think, Faisal? Exactly. True. 100%.
দিস ইজ দ্য রিয়েল সিনারিও ইন দ্য মার্কেট। বাট এইটা চেঞ্জ করবে কারা? এটা চেঞ্জ করার দায়িত্ব যে আপনাদের মতো ফিউচার লিডার যারা আসছে মার্কেটে, যারা শিখে আসতেছে, যারা জানবে, আমরা যারা আপনাদের সিনিয়ররা আছি তারা এটা নিয়ে কাজ করছি, আপনারা আসবেন, মার্কেটকে চেঞ্জ করার দায়িত্ব আসলে বেসিক্যালি আপনাদের। ওকে, মুভিং ফরওয়ার্ড, HBR নাম শুনেছেন? HBR, হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ HBR? এনিওয়ান? আপনারা নাম শুনেছেন হয়তো বুঝতে, আপনারা অবশ্যই HBR মানেটা কি বলতে পারবেন? HBR ইলাবোরেশনটা কি অ্যাকর্ডিং টু HBR যে বলছি? HBR মানে হচ্ছে হার্ভার্ড বিজনেস রিভিউ। এক্স্যাক্টলি, আপনারা হার্ভার্ড, ওয়ার্ল্ড ওয়াইড হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি সবচেয়ে বেশি রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্টে কাজ করে এবং এই HR এর ডেভেলপমেন্টও ওরা প্রচুর ইনভেস্ট করে থাকে, ওদের প্রচুর PhD হোল্ডার কাজ করে ওখানে। সো আপনারা হার্ভার্ড বিজনেস রিভিউটা বাংলাদেশে পাবেন। আমি আপনাদেরকে সাজেস্ট করবো যে হার্ভার্ড বিজনেসটা আপনারা পড়ার চেষ্টা করবেন। এটা কোথায় পাবেন সেটাও আমি বলে দিচ্ছি আপনাদেরকে। সেটা হচ্ছে গুলশান 1 DCC মার্কেট বা গুলশান 2 এ কিছু পত্রিকার দোকান আছে, ওইখানে গেলে দেখবেন হার্ভার্ড বিজনেস রিভিউ প্রতি মাসেরটা পাবেন। বাট অরিজিনালটার দাম অনেক বেশি, ওটা প্রায় 3-4-5 হাজার টাকা। আপনি ফটোকপি পাবেন ওদের কাছে, ওই অরিজিনালটায় ওর একটা কালার ফটোকপি করে 600-700 টাকা বা 800 টাকাতে বিক্রি করে। সো ওইটা একটু পড়ার চেষ্টা করবেন। কারেন্ট প্র্যাকটিসটা, কারেন্ট মার্কেটের সিনারিওটা, কারেন্ট যে গবেষণাগুলো হচ্ছে সেগুলো জানতে পারবেন। এটা আপনাদের আপডেট থাকার জন্য, শুধু থিওরিটিক্যাল বা টেক্সট বুকে নিজেদেরকে আটকে রাখবেন না। ওকে, সো দেখেন HBR কি বলছে, প্রত্যেকটা কোম্পানির অ্যাটলিস্ট তাদের অপারেশনাল বাজেটে 10% ট্রেনিং এন্ড ডেভেলপমেন্ট ইউজ করা উচিত। 10%। SHRM নাম শুনেছেন কিনা জানি না, সোসাইটি ফর হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট, ওয়ার্ল্ডের সবচেয়ে বড় HR এর প্রফেশনাল বডি ইন USA। ওরাও খুব বেশি রিসার্চ করে থাকে এই HR ইন্ডাস্ট্রিতে। ওরা যেটা বলেছে যে 80 to 90% ট্রেনিং কন্ডাক্টেড বাই সুপারভাইজার ইন ইনফর্মাল ওয়ে। ডেফিনেটলি এটা আমিও বিশ্বাস করি, কারণ সুপারভাইজাররা আপনাকে কোনো ফর্মাল ক্লাস হবে না, কাজের মধ্যে মধ্যে কথা বলতে বলতে, লাঞ্চের সময়, চা খাওয়ার সময়, একটু নিচে যে গল্প করার সময় কিন্তু অনেক কিছু শেয়ার করে, কি করতে হবে না করতে হবে ইনফর্মাল ওয়েতে। সো এইভাবেই কিন্তু একটা মানুষ শিখতে পারে অনেক কিছু। দেখেন 2003 থেকে ATD, অ্যাসোসিয়েশন ফর ট্যালেন্ট এন্ড ডেভেলপমেন্ট USA, ওরা যে জিনিসটা করে, যারা ট্রেনিংটাকে বিজনেস টুল হিসেবে ইউজ করে অর্গানাইজেশনে, তাদেরকে তারা অ্যাওয়ার্ড দিয়ে থাকে। এখন কোশ্চেনটা হচ্ছে এই অ্যাওয়ার্ডটা তাহলে কারা পায়, কোন অর্গানাইজেশন গুলো পায়? যারা 2003 থেকে তাদেরকে ট্রেনিং একটা স্ট্র্যাটেজিক বিজনেস টুল হিসেবে ইউজ করতেছে। দেখেন 2007-8 থেকে ইন্ডিয়ান কিছু অর্গানাইজেশন এই অ্যাওয়ার্ডটা পাচ্ছে ওদের কাছ থেকে। কারা কারা আপনারা চিনেন? রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রি, ICICI ব্যাংক, টেলিভিশন অ্যাড দেখেন, টাটা কনসালটেন্সি নাম শুনেছেন, টাটা ইন্ডাস্ট্রি, উইপ্রো লিমিটেড। উইপ্রো বাংলাদেশে আপনার আগে GPIT ছিল, GPIT-র পর আসলো সম্ভবত এক্সেঞ্চার, এক্সেঞ্চারটা পরে উইপ্রো টেক ওভার করছে আমি যতটুকু জানি, আমি আই এম নট শিওর। সো দেখেন এই ইন্ডাস্ট্রিগুলো কিন্তু ট্রেনিং এন্ড ডেভেলপমেন্টটাকে একটা টুল হিসেবে ইউজ করতেছে এবং অ্যাওয়ার্ড পাচ্ছে। আপনার মনে হয় দেশে কোন ইন্ডাস্ট্রি এই লাইনে আছে? না, মনে হয় জানা নাই স্যার। আমরা এইটাই আমাদের আসলে চ্যালেঞ্জ, আমরা এখন এখানে যেতে পারি নাই, বাট যাব খুব নিয়ার ফিউচারে, কারণ আমরা খুব পজিটিভ কিছু জিনিস এখন মার্কেটে দেখতে পাচ্ছি। আপনারা খেয়াল করেছেন কিনা জানি না, বাংলাদেশের অনেক বড় এজেন্সি গুলো এখন টেক ওভার তাদের বাংলাদেশি লোকাল এমডি দিয়ে। আপনি যদি ব্রিটিশ আমেরিকান টোবাকোর দিকে তাকান, আমাদের লোকাল এমডি, বার্জার পেন্টের দিকে তাকান, আমাদের লোকাল এমডি ফিমেল। আপনারা যদি রবির দিকে তাকান, ওইখানে আমাদের বাঙালি আওয়ার বলে থাকে পার ইয়ার, মানে একটা এমপ্লয় যখন একটা অর্গানাইজেশনে কাজ করবে অ্যাটলিস্ট তাকে সারা বছরে 34 ঘন্টা ট্রেনিং করতে হবে। সো ওরা কত মানে ভাস্টলি চিন্তা করে ডেভেলপমেন্ট নিয়ে। দেখেন 2009-এ এভারেজ ট্রেনিং আওয়ার পার এমপ্লয় পার ইয়ার ইন ইন্ডিয়া 2009-এ গোদরেজ ইন্ডাস্ট্রিতে ছিল। গোদরেজের নাম শুনেছেন আপনারা? গোদরেজের প্রোডাক্ট হয়তো ইউজও করেন। আওয়ার ইউজ হোটেল, খুব একটা চেইন হোটেল। আনমিউট হয়েছিল। ওকে, এক্সেলেন্ট, থ্যাংক ইউ। এবার একটু তাড়াতাড়ি যাবো, আমাদের আসলে এইটা দিস ইজ অলসো রোটেশনাল অ্যাসাইনমেন্ট বলে ওরা, এবং ওদের
14টা ডিভিশন আছে যারা এই কাজটা করে থাকে আর কি। সো আপনার পোস্টিং ডিফারেন্ট কান্ট্রি গুলাতে হবে এবং আপনি ওই কান্ট্রির কালচার, ওই কান্ট্রির রিচুয়াল, ওই কান্ট্রির পার্সপেক্টিভে বিজনেসের এনভায়রনমেন্ট এগুলো সব শিখতে পারবেন। এবং আপনি যখন 4, 5টা, 6, 7টা দেশের পার্সপেক্টিভে শিখতে পারবেন তখন ডেফিনেটলি আপনি যে কোনো একটা কান্ট্রিতে এসে এমডি বা সিইও হওয়ার মতো যোগ্যতা রাখেন। সো ওরা এইভাবে পিপলকে নার্চার করে। ইউএসএ তে যেটা বলা হয় যে ইন্টারেকশন, এই যে আমি আপনাদেরকে বারবার বলছি আপনারা আমাকে কোশ্চেন করেন, ইন্টারেক্ট করেন, ট্রেনার এবং ট্রেনিদের যে ইন্টারেকশনটা এটাকে একটা পজিটিভ লার্নিং এনভায়রনমেন্ট হিসেবে ওরা ট্রিট করে। যে ট্রেনিং শুধুমাত্র ট্রেনার দিয়ে যাবে, পার্টিসিপেন্ট শুধু শুনে যাবে তা না, ক্লাসরুম লেকচারের মতো। সো ইউএসএ এইভাবে চিন্তা করে, দ্যাটস ওয়াই ইউএসএ আজকে এই পর্যায়ে আছে। আমরা ইউএসএ কে ফলো করি সারা ওয়ার্ল্ডে। চায়নাতে ট্রেনারদেরকে খুব রেসপেক্ট করা হয় ইন চায়না। সো আপনারা যদি কেউ ট্রেনার হয়ে চায়না চলে যেতে পারেন, চলে যেতে পারেন, চাইনিজ ভাষাটা শিখে নিলেন, প্রসপেক্ট আছে কিন্তু চায়নাতে। বাট দ্য থিং ইজ একটু মাথায় রাখতে হবে কোভিড কিন্তু চায়না থেকে স্টার্ট হয়েছিল, তো ওইটা একটু মাথায় রেখে সামনে আগে। ওকে, ব্রাজিল ট্রেনার নিড টু বিল্ড পার্সোনাল রিলেশনশিপ উইথ দ্য ট্রেনি। ব্রাজিলে যে জিনিসটা হচ্ছে কি, ট্রেনার শুধুমাত্র লেকচার দিয়ে হবে না, আপনাকে কিন্তু আপনার ট্রেনি যারা পার্টিসিপেন্ট আছে তাদের সাথে একটা পার্সোনাল রিলেশনশিপ বিল্ড আপ করতে হবে, আদারওয়াইজ কিন্তু আপনার ট্রেনিং ওরা শুনবেন। দিস ইজ দেয়ার কালচার। সি, কান্ট্রি টু কান্ট্রি চেঞ্জ হচ্ছে। বাট এখানে যদি আমাদের দেশে করে তাহলে they will like feel a bit different, যে না ওকে কেন ট্রেনারের সাথে পার্সোনাল রিলেশনশিপ, it means something is give and take there. I mean আমাদের perspective, culture differences is this. Exactly, that is the main issue. Anyway, so thank you Faria for your contribution. আমরা একটু আগাই তাহলে। মটোরোলার নাম আপনারা শুনেছেন। মটোরোলা খুব বড় ইলেকট্রনিক্স কোম্পানি, মোবাইল ফোন আছে, নেটওয়ার্কের কাজ করে, টাওয়ারের কাজ করে। তারা যেটা প্ল্যান করছিল ইচ এমপ্লয়কে 40 ঘন্টা ট্রেনিং দেবে ইচ ইয়ার, 40 ঘন্টা। এবং দিস ইজ দ্য ফার্স্ট এমএনসি যারা তাদের একটা কর্পোরেট ইউনিভার্সিটি খুলেছিল ব্যাক ইন 1993। চায়নাতে তারা একটা কর্পোরেট ইউনিভার্সিটি খুলেছিল। কর্পোরেট ইউনিভার্সিটি জিনিসটা কি আমি আপনাদেরকে একটু বোঝানোর চেষ্টা করি। যে কোনো এমএনসি, বড় বড় এমএনসি, আমি যখন অ্যারামেক্সে ছিলাম, অ্যারামেক্সও কর্পোরেট ইউনিভার্সিটি ছিল। কর্পোরেট ইউনিভার্সিটি মানে কি, তারা একটা ইউনিভার্সিটি লার্নিং এন্ড ডেভেলপমেন্টের একটা ইউনিভার্সিটির মতো করে, যেখানে আপনি অনলাইনে বিভিন্ন কোর্স করতে পারবেন, প্রি রেকর্ডেড থাকে, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ আপনি লাইভ সেশন করতে পারবেন। ওরা বড় বড় ইউনিভার্সিটি থেকে বড় বড় টিচারদেরকে তারা ইনভাইট করে, ইন্ডাস্ট্রি এক্সপার্টদেরকে তারা ইনভাইট করে, এবং একটা নির্ধারিত সময়ের জন্য, খুব বেশি না, 1 ঘন্টা, 1.5 ঘন্টা, 2 ঘন্টা সেশন করায়। আপনি ওইখানে লগ ইন করে রাখবেন, রেজিস্ট্রেশন করে লগ ইন করে রাখবেন, আপনাকে রিমাইন্ডার দেবে 1 দিন 2 দিন আগে আপনার ইমেলে, এবং ওইটা একটা এমন একটা জেনারিক টাইমে করানোর চেষ্টা করে যে মোটামুটি ধরেন এশিয়া প্যাসিফিকের সবগুলো কান্ট্রি যাতে ওইখানে ট্রেনিংটা করতে পারে, মানে অফিস টাইমিং এর ভিতরে ওরা করানোর চেষ্টা করে আর কি। সো দিস ইজ দ্য কর্পোরেট ইউনিভার্সিটি। কর্পোরেট ইউনিভার্সিটিটাকে নিজের এমপ্লয়ীদেরকে নার্চার করবো, নিজের এমপ্লয়ীদেরকে ডেভেলপ করবো, নিজের রিসোর্স পুল দিয়ে এবং বাইরের রিসোর্স পুলকে নিজেরা হ্যান্ডেল করে, যেটা এমএনসি হিসেবে মটোরোলা 1993 তে শুরু করছে। আমি জানি না বাংলাদেশে কোনো অর্গানাইজেশন এখন এইভাবে চিন্তা করে কিনা। আমাদের বাংলাদেশে যেটা করে কর্পোরেট ইউনিভার্সিটি না, বাট অনেকগুলো কর্পোরেট হাউস যেটা করছে নিজস্ব ইনস্টিটিউট করছে। যেমন ম্যাক্সিমাম ব্যাংকগুলোতে নিজেদের ট্রেনিং ইনস্টিটিউট থাকে, ন্যাশনাল ব্যাংকে আছে, এসআইবিএল এ আছে, বাংলাদেশ ব্যাংকের আছে, তো মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকের আছে, হ্যাঁ। তো নিজেদের একটা ইনস্টিটিউট আলাদা করে রান করার চেষ্টা করে, যেখানে দে ইউজ টু ট্রেন দ্য এমপ্লয়িজ। Also, I mean the same thing, যে হয়তো কর্পোরেট, অন্য কর্পোরেট গুলোতে এখনো ওরকম ভাবে এক্সপ্লোর করা হয়নি আমাদের রিসার্চ, বাট দিস ইজ দ্য থিং হ্যাপেনিং হিয়ার। এক্স্যাক্টলি। সো যেটা বলছিল ফারিয়া, সেটা আমি আমার আরেকটা এক্সপেরিয়েন্স শেয়ার করি। আমি যখন বিটিআই তে ছিলাম, একটা রিয়েল এস্টেট কোম্পানি, বিল্ডিং টেকনোলজি এন্ড আইডিয়াস লিমিটেড, মাই সেকেন্ড জব, আমি যখন ওইখানে কাজ করা শুরু করি তখন আমার ম্যানেজমেন্ট বললো আমাদের এইচআর ডিপার্টমেন্টকে যে তারা এমপ্লয়ি ডেভেলপমেন্টের জন্য একটা ইন্ট্রানেট তৈরি করবে। ইন্ট্রানেট, নট ইন্টারনেট। ইন্ট্রানেট মানে হলো উইদিন দ্য অর্গানাইজেশন পিপলের জন্য কাজ করা। সো আমরা তখন একটা ইন্ট্রানেট ডেভেলপ করলাম একটা আইটি ফার্মের সাথে কথা বলে, যে যেখানে আমরা বিভিন্ন ধরনের ট্রেনিং, বিভিন্ন প্রেজেন্টেশন ওইখানে আপলোড করে দিতাম। এমপ্লয়িরা রেজিস্ট্রেশন করে তারা ওইখান থেকে ওই ট্রেনিং গুলো পেতে থাকতো, মানে সাম সর্ট অফ কর্পোরেট ইউনিভার্সিটির মতো। এটা এখন অনেক অর্গানাইজেশন করছে আর কি, ইন ফিউচারে আরো হয়তো হবে। মজার ব্যাপার হচ্ছে দেখেন, মটোরোলা তাদের ট্রেনিংটাকে আউটসোর্স করে দিয়েছে ACS গ্লোবাল এইচআর সলিউশন নামে একটা এইচআর কনসাল্টিং ফার্ম আছে, যাদেরকে এই ট্রেনিংটা আউটসোর্স করে দিয়েছে। সো ট্রেনিং এখন অনেক অর্গানাইজেশন আউটসোর্স করে দেওয়া হচ্ছে। রিসেন্টলি ইন্ডিয়া তাদের 70% এইচআর ওয়ার্ক আউটসোর্স করে দিয়েছে। ইন্ডিয়া তাদের 70% আউটসোর্স করে দিয়েছে, কারণ আউটসোর্স করে দিলে যে সুবিধাটা হয় যে আমার অনেক
মানে ফিক্সড কস্ট কমে যায়। একটা এমপ্লয়কে আমি রাখবো, তার প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি, বোনাস, সেইগুলা আমার কিচ্ছু লাগবে না। আমার শুধুমাত্র ডিপার্টমেন্টে 2-3 জন থাকবে, আর বাকি সবকিছু আমার রিক্রুটমেন্ট আউটসোর্স হয়ে যাবে, আমার ট্রেনিং এন্ড ডেভেলপমেন্ট আউটসোর্স হয়ে যাবে, আমার পেরোল আউটসোর্স হয়ে যাবে। সো আমি শুধু স্ট্র্যাটেজিক ডিসিশন নিয়ে এখানে বসে কাজ করবো। আমার এইচআর ডিপার্টমেন্ট স্ট্র্যাটেজিতে বিজনেসে ইমপ্যাক্ট ফেলার জন্য, বিজনেসে কন্ট্রিবিউট করার জন্য কাজ করবে আর কি। সো ওই পর্যায়ে কিন্তু এখন অর্গানাইজেশন গুলো চলে যাচ্ছে আর কি। আপনারা কি আমার সাথে আছেন? আউটসোর্সটা সম্পর্কে আবার একটু বলবেন স্যার? ওকে, মানে আমি বুঝেছি বাট ডিটেইলসে বুঝিনি। আচ্ছা, আমি একটু বলি, ক্লিয়ার করি। সেটা হচ্ছে, ধরেন একটা ইউজুয়ালি একটা এইচআর ডিপার্টমেন্ট ইন দা অর্গানাইজেশন কি থাকে, ধরেন একটা হেড অফ দা ডিপার্টমেন্টের, এইচআর ডিপার্টমেন্টের হেডের আন্ডারে কি থাকে, তারপর একটা ফাংশন থাকে এইচআর ফাংশন, যেমন রিক্রুটমেন্ট এন্ড সিলেকশন, আমার লোক নেয়া, তাদেরকে অনবোর্ড করা, এই কাজগুলো করা হয়। তারপরে থাকে ট্রেনিং এন্ড ডেভেলপমেন্ট, যারা ট্রেনিং এন্ড ডেভেলপমেন্ট নিয়ে কাজ করছে। তারপরে কম্পেনসেশন এন্ড বেনিফিট, যারা পেরোল নিয়ে কাজ করছে। এইচআর সার্ভিস, রেগুলার ডে টু ডে সার্ভিস জন্য কাজ করে। অ্যাডমিনিস্ট্রেশন একটা ফাংশন থাকে। এই ফাংশন গুলো কাজ করে একটা এইচআর ডিপার্টমেন্ট আন্ডারে, যেখানে অনেকগুলো এমপ্লয়ি এখানে কাজ করে। আমি যদি আরো ভেঙে বলার চেষ্টা করি, ধরেন একজন ম্যানেজার আছে ট্রেনিং এন্ড ডেভেলপমেন্টে, তার আন্ডারে কিছু অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার বা এক্সিকিউটিভ বা অফিসার এরকম করে আছে। আপনারা যদি আপনাদের রিলেটিভ বা সিনিয়র বা কেউ যদি অর্গানাইজেশনে কাজ করে থাকে, তাদের কাছ থেকে শুনলে বুঝতে পারবেন দিস ইজ দ্য প্র্যাকটিক্যাল সিনারিও। বাট দ্য থিং ইজ দ্যাট, দেখেন একটা এইচআর ডিপার্টমেন্টে আমারে প্রায় 10-12 জন কাজ করছে। আমি যদি ধরি এই 10-12 জনের জন্য আমার কিছু ফিক্সড কস্ট আছে। এদেরকে প্রতি মাসে আমার বেতন দিতে হচ্ছে, এদেরকে ঈদের বোনাস দিতে হচ্ছে, এদের প্রভিডেন্ট ফান্ড আছে, এদের গ্র্যাচুইটি আছে, ফিউচার বেনিফিট, সার্ভিস বেনিফিট যেগুলো বলছে, আরো অনেক কিছু আছে। সো এখন ইন্ডিয়ান কোম্পানিগুলো, মোটরোলা, এরা কি করছে, এই টোটাল কাজ আউটসোর্স করে দিচ্ছে। আউটসোর্সিং কোম্পানি, আমি বলবো যে ভাই আমার এই লোক লাগবে, তুমি আমাকে রিক্রুট করে দাও, দিস আর দ্য ক্রাইটেরিয়া। আমার এই কম্পিটেন্সি, এই স্কিলের লোক লাগবে, এই ইন্ডাস্ট্রি এক্সপেরিয়েন্সের লোক লাগবে, তুমি আমাকে করে দাও। তুমি করে দিলে আমি তোমাকে পয়সা দিব। এখন সে আমার এই কাজটা করে দিচ্ছে, আমি শুধু তাকে ওই সার্ভিসের জন্য পয়সা দিচ্ছি, তার জন্য আমার কোনো ফিক্সড কোনো কস্ট নাই। ট্রেনিংও আমার আউটসোর্স হয়ে গেছে, সামথিং লাইক দ্যাট। আমার পেরোল আউটসোর্স করে দিছি অন্য কোম্পানিকে। বাংলাদেশে অনেক কোম্পানি পেরোল এখন আউটসোর্স করে দিচ্ছে, অনেক কোম্পানি। সো সামথিং লাইক আমার ফিক্সড কস্ট কিন্তু কমে যাচ্ছে। ক্লিয়ার আপনাদের ব্যাপারটা? জি স্যার, বুঝতে পারছি। তার মানেটা হচ্ছে কি, মানেটা হচ্ছে আলটিমেটলি কোম্পানি দিন শেষে একটা জিনিসই বুঝে, সেটা হচ্ছে প্রফিট। আপনি যদি বলেন স্যার এতগুলো লোকের চাকরি চলে গেল, এটা তো ঠিক হয় না, অমানবিক, না অমানবিকের কিছু নাই। যেই লোকগুলো চাকরি চলে গেছে তারা ওই আউটসোর্সিং কোম্পানিতে জয়েন করবে, তাদের যদি সেই পরিমাণ স্কিল বা কম্পিটেন্সি থাকে তারা ওখানে জয়েন করতে পারবে। দিস ইজ দ্য চেঞ্জ, দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ চেঞ্জিং ভেরি ফাস্ট। সো আমাকে এই চেঞ্জের সাথে অ্যাডাপ্ট করতে হবে। দিস আর দ্য থিংস, খুব মানে নরমাল জিনিস। ওকে, দেখেন ইন্ডিয়ান অর্গানাইজেশন যেটা করে, তারা 7,000 ইন্ডিয়ান রুপি লার্নিং এন্ড ডেভেলপমেন্টে পার এমপ্লয় পার ইয়ার খরচ করে। ইন্ডিয়ান অর্গানাইজেশন গুলো, স্ট্রাকচার যে অর্গানাইজেশন গুলো, আমাদের বাংলাদেশে কোনো অর্গানাইজেশন এইভাবে ইনভেস্ট করে না, এইভাবে চিন্তা করে দেখে না। এবং তারা মোটামুটি 68% পিপলকে এটা আওতায় এনে ফেলছে আমাদের পাশের ইন্ডিয়া। দ্যাটস ওয়াই দেখবেন ইন্ডিয়ারা সারা ওয়ার্ল্ড এখন অনেক বেশি ডমিনেট করতেছে। আপনি বড় বড় অর্গানাইজেশন গুলো দেখেন, সিইও পজিশনে ইন্ডিয়ান লোকজন আছে। কেন? কারণ তারা নিজেদেরকে ওই পর্যায়ে নিয়ে চলে গেছে। আমরা যত ইন্ডিয়ানদের উপর রাগি, ইন্ডিয়ানদের উপর আমরা খেপি, ইন্ডিয়ানরা আমাদের দখল করে নিচ্ছে, এত টাকা প্রতি বছর নিয়ে যাচ্ছে, এত ইন্ডিয়ান কেন বাংলাদেশে? কারণ ওদের যোগ্যতা আছে ভাই, আপনাকে মেনে নিতে হবে এটা। আপনি ওর সাথে কম্পিট করার মতো নিজেকে যোগ্য করছেন না। You're just hiding yourself. এটা হচ্ছে আপনি এক্স্যাক্টলি। আপনি গুগলের কথা চিন্তা করে দেখেন, মাইক্রোসফটের কথা চিন্তা করে দেখেন, বড় বড় কোম্পানিগুলোতে ইন্ডিয়ান সিইও বসে রাখছে। হোয়াই? তাদের সেই যোগ্যতাটা আছে, তারা নিজেদেরকে প্রুফ করছে। আপনি আমি পারি নাই। সো আমাদেরকে ওই পর্যায়ে নিয়ে যেতে হবে নিজেদেরকে। ওকে, delivery of 14.6 hour training for full-time employee in Indian organization which ensure return on investment 1.79%. ওরা মনে করছে যে আমি যদি 14.6 hour ট্রেনিং একটা ফুল টাইম এমপ্লয়কে দিই, তাহলে তারা 1.79% রিটার্ন অন ইনভেস্টমেন্ট, যা ইনভেস্ট করছিল তার থেকে 1.79% বেশি পাচ্ছে। 1 টাকা ইনভেস্ট করলে 1 টাকা 69 পয়সা তারা রিটার্ন দিচ্ছে। সো দিস আর দ্য থিংস, ট্রেনিং এন্ড ডেভেলপমেন্ট আসলে কি পরিমাণ দরকার অর্গানাইজেশনের জন্য, যেটা আমি আমার ম্যানেজমেন্টে হয়তো বোঝাইতে ব্যর্থ হচ্ছি। আমি বুঝাইতে পারছি না যে ট্রেনিং করলে আমার এই রিটার্ন আমি দেখাইতে পারছি না, পেন এন্ড পেপার দেখাইতে পারছি না। ওখানে আমরা পিছিয়ে আছি। দেখেন ইন্ডিয়াতে ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিগুলো সবচেয়ে বেশি ব্যয় করে লার্নিং এন্ড ডেভেলপমেন্টের জন্য, যেটা হলো পার এমপ্লয়ের জন্য ইন্ডিয়ান রুপি 10,000 করে। কেন ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি? দেখেন ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি ড্রাগ, লাইফ সেভিং ড্রাগ, মানুষের জন্য। সো এইখানে আসলে কোনো 2 নম্বরই করার কোনো অপশন নাই। সো ওরা এখানে কিন্তু ডেভেলপমেন্টের পার্সপেক্টিভে খুব বেশি ইনভেস্ট করে থাকে। আইটি সেক্টরে
আইটি সেক্টর ইন্ডিয়াতে অনেক আগায় গেছে। ইন্ডিয়ান আইটি এখন ইন্ডিয়া সারা ওয়ার্ল্ডে কিন্তু আইটি সেক্টর অনেক বেশি সার্ভিস দিয়ে থাকে, তারা সার্ভিস বিক্রি করে। দেখেন তারা 3 to 5% রেভিনিউ তাদের ট্রেনিং এর, রেভিনিউ নট প্রফিট, রেভিনিউ তারা তাদের ট্রেনিং এন্ড ডেভেলপমেন্টে ব্যয় করে থাকে। দিস আর দ্য সিনারিও ইন দ্য মার্কেট। তাহলে আমাদের দেশের অবস্থাটা কি? চলেন আমাদের দেশের অবস্থা এখনই আপনাদেরকে একটু দেখাবো। দেখেন মজার ব্যাপার হচ্ছে এটা আমাদের দেশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, ওয়ার্ল্ড ওয়াইডও প্রযোজ্য। ইউজুয়ালি কোন অর্গানাইজেশন যে এমপ্লয়িরা কাজ করে তার 70% হচ্ছে ডিজএঙ্গেজ বা অথবা নট ফুললি এঙ্গেজ। এটার মানে কি কেউ আমার সাথে শেয়ার করতে পারবেন? আপনাদের কি মনে হয়? স্যার পার্মানেন্ট জব না এটা বুঝাচ্ছে? মানে আমার ভাই দেখছিলাম লাস্ট ইয়ারে এন্টার করছিল, ওখানে জাস্ট 1 বছরের কন্ডিশন দিছিল, তারপর ওদের ইচ্ছা হলে পার্মানেন্ট করবেন, হলে করবেন। আচ্ছা ওকে, এক্সিলেন্ট। আপনার আর কেউ কিছু? ওকে আমি বলছি, সেটা হচ্ছে ফিজিক্যালি আছি, মেন্টালি নাই। দিস ইজ ডিজএঙ্গেজমেন্ট। আমাদের বাংলাদেশে প্রচুর পিপল আছে, নট অনলি বাংলাদেশ, এটা কিন্তু ওয়ার্ল্ড ওয়াইড একটা রিসার্চের কথা আমি বলতেছি, যেটা বাংলাদেশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আমি ফিজিক্যালি আমার ডেস্কে বসে কাজ করছি কিন্তু মেন্টালি আমি নাই। মানে স্যার অনেকটা জাস্ট টাকার জন্য কাজটা করতেছি, এই কাজটা আমার সোসাইটির জন্য, আমাকে আমার বাবা মা যাতে বলতে পারে আমার ছেলে একটা কোম্পানিতে কাজ করে। ঠিক আছে, আপনার আপনি যদি বিবাহিত হয়ে থাকেন আপনার ওয়াইফ যেন বলতে পারে আমার এখানে কাজ করে, আপনার আত্মীয় স্বজন যেন বলতে পারে বন্ধু বান্ধব ওইখানে কাজ করে, কিন্তু আপনি মেন্টালি নাই, আপনি কন্ট্রিবিউট অথবা এন্ড অফ দ্য মান্থ আই নিড দ্য স্যালারি। অনেকে আছেন যে স্যালারির জন্য ইজ লাইক আই মিন ওয়ার্কিং বিকজ আই নিড টু গেট মাই স্ট্যাটাস। এক্স্যাক্টলি এটাই। সো এখানে দেখেন 70% এমপ্লয় ডিজএঙ্গেজ, মানে একটা অর্গানাইজেশন কি 100 জন কাজ করে 70% ডিজএঙ্গেজ, অর্গানাইজেশন আসলে লুজার। অথবা ফুললি এঙ্গেজ না, সে কাজ করতেছে, কোনো কন্ট্রিবিউশন নাই, মনোযোগ নাই, ভ্যালু অ্যাড করতে পারছে না। দিন শেষে যে মাস শেষে ফারিয়া যে কথাটা বললো যে আপনার সে বেতনটা পাচ্ছে, তাকে সার্ভাইভ করতে হবে সোসাইটিতে, তার স্ট্যাটাসের জন্য আমি কাজ করি, আমি বেতন পাই, সামথিং লাইক দ্যাট। সো এই সিনারিও থেকে আমাদেরকে বের হয়ে আসতে হবে, আমাদেরকে বের করে আনতে হবে। এখানে এইচআর এর একটা বড় রোল আছে। এবারে দেখেন বাংলাদেশের কথা বলি। Time Bank only expenses less than 1% for employee development, which is highest in Bangladesh. আপনাদের কি মনে হচ্ছে? Only 1% and this is the highest. এটা বাংলাদেশের জন্য হাইয়েস্ট। আমার এই ডেটাটা একটু পুরনো, হয়তো একটু চেঞ্জ হয়েছে, বাট খুব বেশি ড্রামাটিক্যাল চেঞ্জ হয়নি। যে কথাটা ফারিয়া বললো, অনেক অর্গানাইজেশন এখন বিশেষ করে ব্যাংকগুলো তাদের নিজেদের ট্রেনিং এন্ড ডেভেলপমেন্ট একটা ইনস্টিটিউট তৈরি করছে, যেখানে তারা এটা কেন করছে এটারও একটা ব্যাখ্যা আছে। কিন্তু বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে তাদেরকে কিছু কমপ্লায়েন্সের পার্সপেক্টিভে কিছু জিনিস করতে হবে, নাহলে প্রাইভেট ব্যাংক চালাতে পারবে না। সো দ্যাটস ওয়াই তারা ট্রেনিং এন্ড ডেভেলপমেন্ট একটা ইনস্টিটিউট করে, ওইখানে তাদের নিউ এমপ্লয়ীদেরকে, এক্সিস্টিং এমপ্লয়ীদেরকে ট্রেনিং দেয় অনেক কিছু, যেটা অনেক ব্যাংক এখন অলরেডি খুলছে। কিন্তু দেখেন দ্য থিং ইজ দ্যাট দ্য সিনারিও ইজ সামথিং লাইক দ্যাট, লেস দেন 1%, যেটা সবচেয়ে হাইয়েস্ট। তাহলে অন্যান্য অর্গানাইজেশন অবস্থা চিন্তা করে দেখেন, তার মানে তারা সারা বছরে কোনো ট্রেনিংই হয়তো পায় না, প্রতিদিন কাজ করে যাচ্ছে। হ্যাঁ, ট্রেনিং পাচ্ছে কি, অন দ্য জব ট্রেনিং করে যাচ্ছে, বাট সেইটার আসলে রিটার্ন কি, সেটাকে আরওআই ক্যালকুলেট করা হচ্ছে কিনা, সেই জায়গাটাতে আমরা কিন্তু এখনো পিছায় আছি। দেখেন বাংলাদেশে ফয়সাল, সেটা হচ্ছে অন জব ট্রেনিং এ একটা প্রবলেম হয় কি, সেটা হচ্ছে যে অ্যাকচুয়াল গ্যাপটা কিন্তু অনেক সময় আইডেন্টিফাই করা যায় না। এটা হচ্ছে প্রবলেম, কারণ আমি কিন্তু কাজ করতে করতে শিখতেছি, কিন্তু ওই জায়গাটায় যে আমার একটা নলেজ গ্যাপ আছে বা স্কিল গ্যাপ আছে, ওটা অনেক সময় এভালুয়েট করা হয় না। সেটা সুপারভাইজার এভালুয়েট করতে পারে না, কিংবা ইভেন আমি নিজে যখন ট্রেনিং থাকি তখন আমি নিজেও জানি না যে এই জায়গাটা আমার নলেজের গ্যাপ আছে, বা আমি জানি আমি ফলো করছি। উই জাস্ট ডু দ্য ইমিটেটিং, আমরা যেটা বলি ইমিটেট করি, যে একজন করছে ওটা দেখে দেখে আমরা করছি, আদৌ ওই জায়গাটা যে কি গ্যাপ আছে এটা আমরা জানি না। এক্স্যাক্টলি ট্রু। সো ওই যে যেটা বললো ফারিয়া, সেটা হচ্ছে আমার এক্সপেক্টেড বা রিকোয়ার্ড কম্পিটেন্সি কি দরকার আর অ্যাকচুয়াল কম্পিটেন্সি কি, এই দুটোর কিন্তু গ্যাপটা বোঝা যাচ্ছে না। সো দ্যাট ইজ ওয়াই কিন্তু আমরা বুঝতে পারতেছি না যে আসলে ওকে আমি কোথায় নিয়ে যাবো, ওর কাছ থেকে আমার এক্সপেকটেশনটা কি। দেখেন বাংলাদেশ ব্যাংক যে কথাটা বলছে, এভরি প্রাইভেট ব্যাংক হ্যাজ টু এক্সপেন্স 10% অফ দেয়ার টোটাল প্রফিট টু সিএসআর, কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটির জন্য করা উচিত। কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি মানে অনেক কিছু, আগে আপনারা জানেন সিএসআর অ্যাক্টিভিটি, সেটা করা উচিত। আমি জানি না কতগুলো অর্গানাইজেশন এই 10% আসলে ইউজ করে। বিআইএম যেটা বলতেছে, অ্যাকর্ডিং টু বিআইএম, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট, আপনারা নাম শুনেছেন, এটা নিয়ে আমি কথা বলবো কিছুক্ষণ পরে। সো লোকাল ব্যাংক অফ বাংলাদেশ ইনভেস্টিং 25 পয়সা for employee development from operational cost
টাকা 100 টাকার থেকে তারা মাত্র যদি তাদের অপারেশন কোড 100 টাকা হয় তারা 25 পয়সা ব্যয় করতেছে, যেখানে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড এটা হলো 2 to 3%। স্টুডেন্ট আপনারা কি বুঝতে পারতেছেন আমাদের অবস্থানটা কোথায়? তো এই জায়গাগুলো চেঞ্জ করবে কারা? আপনারা করবেন। আপনারা আসবেন, আপনারা আপনাদের ফ্রেশ মাইন্ড, ফ্রেশ লার্নিং, আপনারা ফ্রেশ যে এক্সপেরিয়েন্স নিয়ে আসছেন, একাডেমিক নলেজ নিয়ে আসছেন, সেইটা আনবেন এবং প্র্যাকটিক্যাল ব্লেন্ড দিয়ে আপনারা এটা চেঞ্জ করবেন। এবং আমি আপনাদেরকে আবারও সাজেস্ট করব, প্লিজ একাডেমিক বইয়ের ভেতরে নিজেদেরকে কখনো আটকে রাখবেন না। প্রচুর পরিমাণ জার্নাল, প্রচুর পরিমাণ রিসার্চের জিনিসপত্র, এগুলোকে পড়াশোনা করবেন। মার্কেট এইগুলো কিন্তু ওই জায়গা থেকে আসা। সো দেখেন, আপনি এই জিনিসগুলো কিন্তু একাডেমিক বইয়ে পাবেন না। ক্লিয়ার? স্যার তাহলে স্যার এইসব বিষয় জানতে গেলে স্যার আমরা কি ফলো করতে হবে আমাদের? আমি কিন্তু বলে ফেলেছি, হার্ভার্ড বিজনেস রিভিউটা পড়ার চেষ্টা করেন। প্রতি মাসেরটা 500-600 টাকা মাত্র দাম। 500-600 টাকা আপনার কাছে কিন্তু খুব বেশি না, কারণ আপনি 500-600 টাকার হয়তো ডেটা কিনে থাকেন মোবাইলে প্রতি মাসে, বা 500 টাকা হয়তো আপনি আপনার রাউটারের বিল দেন, ইন্টারনেটের বিল দেন। সো 500-600 টাকা একটু খরচ করেন এটার জন্য। আমি আপনাদেরকে একটা কথা বলি, আমি আমার ইউনিভার্সিটি লাইফে যত পড়াশোনা করছি তার থেকে বেশি পড়াশোনা করি আমার প্র্যাকটিক্যাল লাইফে। কারণ আমি জানি মার্কেটে টিকে থাকতে হলে, এক্স্যাক্টলি মার্কেটে টিকে থাকতে হলে আমার নলেজের কোনো আসলে কোনো বিকল্প নেই। আপনি চিন্তা করতে পারবেন কিনা জানি না, আমি আমার ইউনিভার্সিটি লাইফে যত টাকার বই কিনছি তার থেকে বেশি টাকার বই কিনছি এই আমার ক্যারিয়ার লাইফে এসে। ইনফ্যাক্ট আমি লাস্ট 2 মান্থে প্রায় 10,000 টাকার উপরে বই কিনেছি আমার প্র্যাকটিক্যাল। আমাদের হয়তো গ্রাজুয়েশনের সময় বই কিনতেও ওরকম হতো না, এটা মনে হয় আমাদের স্টুডেন্টরা এখন জানে না। আমরা কিন্তু লাইব্রেরি থেকে ফ্রি বই পেতাম, টেক্সট বুকটা আমরা ফ্রি পেতাম। তো এই ফুল সেমেস্টারের জন্য আমাদের টেক্সট বুকটা ফ্রি ছিল। তো তখন তো অত বুঝি নাই আমরা যে ফান্ডামেন্টালস বুকগুলো শুড বি কেপ্ট উইথ আওয়ারসেলফ লাইক এ রেকর্ড কিপিং এর মতো। এখন আমরা আবার মানে আপনারা নিজেরাও বুঝবেন, যদি নিজের ডেভেলপমেন্টের দরকার হয়, নিজের ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্টের দরকার হয়, ডেফিনেটলি ইউ নিড টু রিড। এক্স্যাক্টলি, এটা কোনো অল্টারনেটিভ নাই। ইউ নিড টু বি আপগ্রেডেড। আর আপগ্রেডেশন হতে পারে সেটা ইবুক, এটা হতে পারে আপনার নরমাল বুক, এটা হতে পারে জার্নাল, হতে পারে নিউজ পেপার, বাট ইউ নিড টু বি আপডেটেড। এক্স্যাক্টলি, নো ডাউট অ্যাবাউট দিস। সো আমি আপনাদেরকে ওইটাই সাজেস্ট করবো, সেটা হচ্ছে যে আপনারা পড়ার চেষ্টা করবেন, জানার চেষ্টা করবেন। এই পড়া এবং এই জানাটা কিন্তু আপনার পরীক্ষা পাশের জন্য না, এই পড়া বা জানাটা প্রেশারের জন্য না। যে আমরা এখন কি পরীক্ষা পাশের জন্য, ভালো মার্কসের জন্য পড়ার চেষ্টা করতেছেন আপনারা, হয়তো যে আমার সিজিপিএ এর জন্য ভালো থাকে, বাট মাইন্ড ইট, আপনার সিজিপিএ আপনার অর্গানাইজেশনে খুব বেশি ভ্যালু অ্যাড করবে না। ঠিক আছে? সো আপনাকে অর্গানাইজেশনে তখন হায়ার করা হবে যখন দেখা হবে আপনার ভেতরে অর্গানাইজেশনে কেন হায়ার করা হয়, দেখা হয় যে তার যে ফিউচার রিকোয়ারমেন্ট আছে সেই ফিউচার রিকোয়ারমেন্টে আপনি ফিল আপ করার মতো যোগ্য কিনা। আপনার সিজিপিএ সেটা ইন্ডিকেট করে না। আপনি কতখানি এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস এর সাথে ছিলেন, আপনি কতখানি আউট নলেজ আপনার আছে, আপনি কত বেশি অন্য কিছু জানার চেষ্টা করেন, আপনি নিজেকে একটা পার্টিকুলার ফিল্ডে বন্দিয়ে রাখেন না। দিস ইজ দ্য থিং। সো আপনারা যেইভাবে এখন চিন্তা করছেন বা আপনাদের যে আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা, আমরাও যখন স্টুডেন্ট ছিলাম আমরাও এইভাবে জানতাম, বাট আমাদেরকে এইভাবে হয়তো কেউ গাইডলাইন তখন দেয় নাই। বাট ইউ আর লাকি যে আপনারা প্র্যাকটিক্যাল পার্সপেক্টিভে আপনারা আপনাদের সিনিয়র যাদের, যেমন ফারিয়া আপনাদের ইউনিভার্সিটির সিনিয়র, ও জানছে যে ওর গ্যাপটা কি ছিল, ও যখন একাডেমিক লাইফে ছিল, এখন সেটা কিন্তু আপনাদেরকে ওভারকাম করে দেওয়ার চেষ্টা করছে। সো ইউ আর সো লাকি। সো এই আপনারা এটাকে ক্যাপিটালাইজ করার চেষ্টা করবেন, আপনারা নিজেদেরকে একটা জায়গায় আটকে রাখবেন না, এটা আমি বলার চেষ্টা করছি। সো যেটা বলা হয় যে অল এমপ্লয়ি শুড কমপ্লিট 8 ম্যান ডেজ অফ ট্রেনিং ইন এ ইয়ার। 8 ম্যান ডেজ মানে হচ্ছে 8টা দিন, ম্যান ডেজ 1 ম্যান ডেজ মানে 8 ঘন্টা। সো এটা একটা স্ট্যান্ডার্ড, বাট এটা অনেক অর্গানাইজেশন ফলো করা হয় না। দেখেন অনেকগুলো ইউএস কোম্পানি, ইউনাইটেড স্টেট মানে আমেরিকার কোম্পানিগুলো ইন্টারন্যাশনাল রোটেশনাল অ্যাসাইনমেন্ট করে দিচ্ছে, যেটা কিছুক্ষণ আগে বললাম, যেটাকে তারা একটা ট্রেনিং টুল ধরতেছে, যে কাউকে ইউএসএ তে পোস্টিং দিচ্ছে, কাউকে ইউকে, কাউকে চায়না, জাপান, সিঙ্গাপুর, জার্মানিতে। এইখান থেকে তারা জেনে আসতেছে এবং ধরেন তারা জার্মানির থেকে শিখে আসতেছে, সিঙ্গাপুরের থেকে শিখে আসতেছে, এখন বাংলাদেশে এসে তাকে পোস্টিং দিচ্ছে, সামথিং লাইক দ্যাট। সো আমি আপনাদের কাছ থেকে এক্সপেক্ট করব যে আপনারাও নিজেদেরকে এই লেভেলে চিন্তা করবেন, যে লোকাল কোম্পানিতে আটকে না থেকে আপনি বাইরের কোম্পানিতে চলে যাবেন, আপনি নিজেকে ওইভাবে যোগ্য করেন, তাইলে আমাদের দেশের জন্য ভালো, আপনাদের জন্য ভালো। সো দিস আর দা ওপেনিং পিকচার, ভিনিয়েট যেটাকে বলে আর কি, একটা সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আপনাদেরকে আমি দেওয়ার চেষ্টা করলাম আর কি মার্কেট সিনারিও সম্পর্কে। কেমন লাগছে আপনাদের ক্লাস বলেন? স্যার ভালো লাগতেছে অনেক। Do you find any difference
যে প্র্যাকটিক্যাল পার্সপেক্টিভে কি হচ্ছে যেটা থিওরিটিক্যাল পার্সপেক্টিভে আপনারা জানতেন না? জি স্যার, অনেক কিছু স্যার জানতে পারলাম এখান থেকে স্যার। এক্স্যাক্টলি। তো এখন আমাকে আপনারা একটু বলেন যে লার্নিং এন্ড ডেভেলপমেন্ট জিনিসটা কেন, হোয়াই? অনেক কিছু তো বললাম, আপনাদের কি মনে হয়? অর্গানাইজেশনাল পার্সপেক্টিভ হচ্ছে তার এমপ্লয়িরে ইমপ্রুভ করানো। ওকে। তার এমপ্লয়ি আরো ইমপ্রুভ। নিজের ক্ষেত্রে এটা, নিজের ক্ষেত্রে নতুন কিছু জানা বা নিজের স্কিল বাড়ানো। ওকে। নিজেকে ইমপ্রুভ করা। ওকে। আপ টু ডেটেড থাকা। ওকে, এক্সিলেন্ট। ফারিয়া, আমাদের কি 12টা 20-এর ভেতরে শেষ করতে হবে নাকি আমরা একটু এক্সটেন্ডেড টাইম পাবো? আমরা মনে হয় 12:30 পর্যন্ত পাবো। ওদের মনে হয় আরেকটা ক্লাস আছে 12:30টায়, আমি নট শিওর। ম্যাক্সিমাম 40-এ নেক্সট আর এটা 40-এ। ওকে, তাহলে আমি এখন একটু আমার গতিটা বাড়াই দিব আর কি। আমি প্র্যাকটিক্যাল পার্সপেক্টিভে একটু বেশি কথা বললাম, একটু গতিটা বাড়াই দিব। বাট কোনো সমস্যা নেই, আপনারা যদি কোশ্চেন করতে না পারেন, কোনো জায়গায় গ্যাপ থেকে যায়, আমি তো আমার স্লাইড দিয়ে দিব, ফারিয়াকে আপনাদেরকে পৌঁছে দিবে। আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন। যে কোনো কোয়েরি যদি থাকে অ্যাকর্ডিং টু দ্য স্লাইডের বাইরেও কিছু, আমার সাথে আপনারা পরবর্তীতে যোগাযোগ করতে পারবেন, কোনো সমস্যা নেই। থ্যাংক ইউ স্যার। ওকে, সো দেখেন কেন ট্রেনিংটা লাগবে। আপনার কথা চিন্তা করে দেখেন, এই আপনি যখন একটা অর্গানাইজেশনে জয়েন করবেন, আপনার তো কোনো অর্গানাইজেশনের নলেজ নাই, আপনার শুধু থিওরিটিক্যাল নলেজ আছে, ইউনিভার্সিটি নলেজ আছে। সো আপনাকে ইন্ডাক্টেড করতে হবে, মানে আপনাকে ওরিয়েন্টেড করতে হবে এবং আপনাকে ট্রেনিং দিতে হবে, সো দ্যাট আপনি অর্গানাইজেশনে এক্সিস্টিং পিপলের সাথে ম্যাচ করতে পারবেন, তাদের পেসে কাজ করতে পারবেন। দ্যাটস ওয়াই সো আপনাকে হায়ার করা হচ্ছে এবং একটা পার্টিকুলার ডিপার্টমেন্টে প্লেস করা হচ্ছে, বিকজ আপনার দরকার ওরিয়েন্টেশন এবং আপনার দরকার ট্রেনিং। দ্যাটস ওয়াই লার্নিং এন্ড ডেভেলপমেন্ট। ক্লিয়ার? আমি খুব নর্মাল ভাবে আপনাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করছি। এক্সিলেন্ট। তো ট্রেনিংটা কেন দেয়া হচ্ছে? ট্রেনিংটা দেওয়া হচ্ছে কি, আপনার স্ট্যান্ডার্ড পারফরমেন্স অর্গানাইজেশন আসলে কি চাচ্ছে, যে আপনার কাছ থেকে আমার এক্সপেকটেশন হলো আপনি আমাকে এটা ডেলিভারি দিবেন, কিন্তু আপনার অ্যাকচুয়াল পারফরমেন্স কি? দিস ইজ দ্য গ্যাপ, দিস ইজ দ্য ট্রেনিং এন্ড ডেভেলপমেন্ট নিড। ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার। থ্যাংক ইউ। এখন আমাকে আপনারা একটু বলেন, এডুকেশন, লার্নিং, ট্রেনিং, ডেভেলপমেন্ট কি পার্থক্যটা কি মনে হচ্ছে? স্যার এডুকেশন বলতে পড়া, মানে আমরা যেটা ভার্সিটিতে করি, আর হচ্ছে লার্নিং বলতে শেখা, আর ট্রেনিং হচ্ছে শেখানো, আর আপনি শিখতেও পারবেন, আবার আপনি কোশ্চেনও করতে পারবেন, ইন্টারাকশন হবে আপনার। আচ্ছা, আর ডেভেলপমেন্ট বলতে হচ্ছে আপনি যা শিখেছেন তাকে আরো বেশি আপডেটেড করে ডেভেলপ করে প্রেজেন্ট করা। ওকে, ভেরি ক্লোজ। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ইউর কন্ট্রিবিউশন। চলেন আমরা একটু দেখে আসি আসলে পার্থক্যটা কোথায়। এডুকেশন যে কথাটা আপনি বললেন কিছুক্ষণ আগে, থিওরিটিক্যাল লার্নিং ইন দ্য ক্লাসরুম, আমি থিওরিটা শিখছি, দিস ইজ মাই এডুকেশন। লার্নিং জিনিসটা একটু হলিস্টিক্যালি, একটু বিগার অ্যাপ্রোচে চিন্তা করতে হয়। সেটা হচ্ছে যে আপনি নলেজ গেইন করবেন, এক্সপার্টিস গেইন করবেন, কেন? আপনার বিহেভিয়ারের একটা চেঞ্জ আসবে। বিহেভিয়ারাল চেঞ্জটা কেন লাগবে? অর্গানাইজেশনাল পার্সপেক্টিভে। এবং এটা ব্রডার স্কোপ আছে, এটা কিন্তু ন্যারো স্কোপ না, ব্রডার স্কোপ, এবং এটা আপনার একটা পার্মানেন্ট চেঞ্জ দিবে। লার্নিং, এই লার্নিংটা আপনার অনেক বেশি কাজে লাগবে ফর ফিউচার। দিস ইজ দ্য লার্নিং। ট্রেনিং জিনিসটা কি? ট্রেনিংটা একটু লিমিটেড স্কোপ এবং এটা খুব বেশি জব ওরিয়েন্টেড হয়। ধরেন আমি একটা কাজ করছি, লেটস সে আমি কাস্টমার সার্ভিস ডিপার্টমেন্টে কাজ করি। এখন আমি কাস্টমার সার্ভিস দিতে দিয়ে সামটাইমস আমি উত্তেজিত হয়ে যাই, কাস্টমারের উপর আমি খেপে যাচ্ছি। তার মানে কি, আমার পেশেন্সের দরকার, আমার অ্যাঙ্গার ম্যানেজমেন্টের ট্রেনিং দরকার, আমার স্ট্রেস ম্যানেজমেন্টের ট্রেনিং দরকার, ওই প্রেজেন্ট ডে ওরিয়েন্টেড জবের জন্য। এবং যেটা আমার স্কিল চেঞ্জ করবে, আমি খুব কুল হেডেড থাকবো। কাস্টমার আমাকে অনেক গালাগালি দিল, আমি তাদেরকে স্যার বলে আমার সমাধানটা দেওয়ার চেষ্টা করবো। লিমিটেড স্কোপ, দেখেন ওই জবটুকুর ভিতরে আছে, এবং এটা একটা টেম্পোরারি চেঞ্জ দিচ্ছে। ক্লিয়ার? ট্রেনিং জিনিস ডেভেলপমেন্টের কোম্পানি তার এমপ্লয়িদেরকে যেটা প্রবলেম তার এমপ্লয়ি, ওইটার উপরে শুধু ট্রেনিং দেয়। ব্রডার পার্সপেক্টিভেও দেয়। ডেভেলপমেন্ট যেটাতে আসতেছে, ট্রেনিংটা হচ্ছে আমার শর্ট টার্ম এবং ইমিডিয়েট একটা বিহেভিয়ারাল চেঞ্জের দরকার। ইমিডিয়েট, আমার কাস্টমার সার্ভিস খারাপ হচ্ছে, দ্যাটস ওয়াই আমার এটা দরকার। আমার প্রোডাকশনে আমার এক্সপেক্টেড আউটকাম আসতেছে না, প্রতি ঘন্টায় 100টা প্রডিউস করা দরকার, আমি 80টার বেশি পারছি না, আমার ইমিডিয়েট একটা ট্রেনিং দরকার যাতে আমি 100টা করতে পারি। লিমিটেড স্কোপ, কিন্তু আমি সবসময় হয়তো এই কাজে থাকবো না, আমার এই কাজ থেকে চলে যাব। কিন্তু ডেভেলপমেন্ট জিনিসটা হচ্ছে, দেখেন এমন ভাবে আপনার লার্নিং অপরচুনিটিটা ডিজাইন করা হবে যে আপনি গ্রো করছেন, ফিউচার
ডের জন্য এবং আপনার বিহেভিয়ারাল চেঞ্জ আসছে। লেটস সে আপনি আজকে এক্সিকিউটিভ হিসেবে জয়েন করেছেন, আপনার ভিতরে যথেষ্ট পটেনশিয়ালিটি আছে, অর্গানাইজেশন আপনাকে চিন্তা করতেছে আপনাকে একদিন এই কোম্পানির ম্যানেজার করবে বা ডিপার্টমেন্ট হেড করবে। দ্যাট ইজ ডেভেলপমেন্টাল পার্সপেক্টিভ। এটা আপনাকে গ্রো করাবে, এটা ইমিডিয়েট হবে না, এইটার ভিতরে ওই ট্রেনিং থাকবে। ওই ট্রেনিং আস্তে আস্তে এরকম অসংখ্য ট্রেনিং আপনাকে ডেভেলপমেন্টে সাহায্য করবে ফিউচার ডের জন্য, এবং আপনার বিহেভিয়ারাল চেঞ্জ আসবে। আপনি যখন অর্গানাইজেশনে প্রথম ঢুকবেন আপনার বিহেভিয়ারে কিন্তু অনেক কিছু আপনার সিনিয়রদের থেকে শিখতে হবে, যেটা আপনি বুঝবেন না। আপনি হয়তো হুট করে একটা কথা বলে ফেলবেন, অফিসের এটিকেট বা ম্যানার বুঝতে পারবেন না, কিন্তু আস্তে আস্তে ওই যে অন দা জব ট্রেনিং এর মাধ্যমে সিনিয়রদের কাছ থেকে শিখবেন, ক্লাসরুম ট্রেনিং যদি অর্গানাইজেশন করায় সেই মাধ্যমে শিখে আস্তে আস্তে আপনার ডেভেলপমেন্ট হবে। তার মানে ট্রেনিংটা হচ্ছে আমার ইমিডিয়েট শর্ট টার্ম, ডেভেলপমেন্টটা হচ্ছে আমার লং টার্ম। আর এই লার্নিংটা কিন্তু এই ডেভেলপমেন্টের সাথে একটা ইন্টারলিঙ্ক। দেখেন একটা ব্রডার স্কোপে এবং পার্মানেন্ট একটা চেঞ্জ হয়, ফিউচারের জন্য কাজে লাগে। ক্লিয়ার আপনারা? জি স্যার। এক্সেলেন্ট। চলেন আমরা ইম্পর্টেন্স অফ লার্নিং এন্ড ডেভেলপমেন্ট, আমি একটু দ্রুত আগাই যে কেন আমাদের এই লার্নিং এন্ড ডেভেলপমেন্টটা মানে এটা প্রয়োজনীয়তাটা কি আসলে। আমাদের আমি যদি ট্রেনিং করানো হয় অর্গানাইজেশন থেকে, আমার মোটিভেশন এবং স্যাটিসফ্যাকশন চলে আসে যে আমাকে অর্গানাইজেশন টেক কেয়ার করছে আমার ডেভেলপমেন্টের জন্য। লো রিটেনশন কস্ট, মানে কি আমি একটা ভালো এমপ্লয়কে ট্রেনিং দিয়ে ধরে রাখতেছি, এটার জন্য তার প্রতি আমার খুব বেশি খরচ করা লাগছে না। ঠিক আছে। অ্যালাইন গোল, অর্গানাইজেশনের গোল কি এই বছরে এত টাকা প্রফিট করবে, এই বছরে এত টাকা কস্ট রিডাকশন করবে, এই বছরে মার্কেটের এই পজিশনটা নিবে। তো আমাকে ওইটার সাথে অ্যালাইন করে ফেলতে হবে আমার ট্রেনিং এন্ড ডেভেলপমেন্টটাকে, যাতে আমি ওইটা অ্যাচিভ করতে পারি। প্রোডাক্টিভিটি বাড়ায় দেয় ট্রেনিং আসলে, আপনার এমপ্লয় প্রোডাক্টিভিটি চলে যায়। সে এখন আউটপুট এমন দিচ্ছিল, পরে ট্রেনিং এর পরে আউটপুটটা একটু বেশি দিচ্ছে। চেঞ্জ তাকে হ্যান্ডেল করতে পারে, মার্কেটে অনেক চেঞ্জ আসছে। কোভিড আমাদেরকে কিন্তু অনেক চেঞ্জ এনে দিয়েছে। আমাদের অনেক অফিস বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, দোকানপাট বন্ধ হয়ে গেছে, মার্কেট বন্ধ হয়ে গেছে, বিক্রি হচ্ছে না, অনেক অর্গানাইজেশন অনেক পিছায় গেছিল, প্রফিট কমে গেছে, অনেক অর্গানাইজেশন অনেক ছাঁটাই করছে। আপনারা জানেন এমপ্লয়ীদেরকে চাকরিচ্যুত করা হয়েছে, অনেকে চাকরি চলে গেছে। বাট দ্য থিং ইজ দ্যাট আমরা যদি মার্কেট খেয়াল করে থাকেন, কালকে একটা নিউজ দেখলাম, প্যান্ডামিকের প্রথম বছরের পর সেকেন্ড বছর হচ্ছে আমাদের ওয়ালটন কোম্পানি 123% প্রফিট করছে। আপনারা এই নিউজটা দেখেছেন কিনা আমি জানি না। 123% আমাদের ওয়ালটন। তার মানে কি এই চেঞ্জটাকে তারা খুব ভালোভাবে হ্যান্ডেল করতে পারছে তাদের ইন্টারনাল স্ট্র্যাটেজি, ট্রেনিং, ডেভেলপমেন্ট এগুলোর মাধ্যমে। ক্লিয়ার? ওকে। কোয়ালিটি ইনশিওর করা হয় ট্রেনিং এর মাধ্যমে। আপনি ট্রেনিং দিয়ে আপনি যে কোয়ালিটিটা ডেলিভারি দিতে চাচ্ছেন, ট্রেনিং দিলে আপনার এমপ্লয় সেইভাবে ওই কোয়ালিটি এক্সপেক্টেড আউটকাম দিতে পারে। ফিউচার লিডার তৈরি হয় ট্রেনিং এন্ড ডেভেলপমেন্টের মাধ্যমে। ওই যে যেটা বললাম ডেভেলপমেন্ট, আপনার ফিউচার লিডার তৈরি করার জন্য লার্নিং এন্ড ডেভেলপমেন্টটা খুব বা ট্রেনিং এন্ড ডেভেলপমেন্টটা খুব দরকার। এখন আমরা লার্নিং এন্ড ডেভেলপমেন্ট সাইকেলটা চট করে একটু দেখে ফেলবো যে এই লার্নিং এন্ড ডেভেলপমেন্ট সাইকেলটা অর্গানাইজেশনের পার্সপেক্টিভে আমরা কিভাবে চিন্তা করি, যেটা হয়তো আপনাদের থিওরিটিক্যাল ক্লাসে আপনারা দেখেছেন, সেটাকে একটু রিলেট করার চেষ্টা করবেন। প্রথমে আমাকে প্ল্যানিং করতে হবে যে আমি এই বছরের জন্য, লেটস সে আমি 2021 এর জন্য, 2020-তে প্যান্ডামিকের জন্য আমার অর্গানাইজেশন খুব একটা ভালো করতে পারেনি, প্রফিট মার্জিন অনেক কম ছিল। সো এই বছর আমাকে, যেহেতু প্যান্ডামিক এখনো আছে, এর ভেতরে সার্ভাইভ করতে হবে, প্রফিট করতে হবে। সো আমার প্ল্যানিংটা করতে হবে। অর্গানাইজেশন যখন তার প্ল্যান করে ফেলবে, সেইটার আঙ্গিকে আমার ট্রেনিংটাকে অ্যালাইন করতে হবে। দেন আমাকে নিড অ্যাসেস করতে হবে। আমি প্ল্যানিং করে ফেললাম, এখন আমি নিড অ্যাসেসমেন্ট করব। নিড অ্যাসেসমেন্ট করার পর আমাকে দেখতে হবে কি ওই নিড অ্যাসেসের পর আমার লার্নিং এর মেথোডোলজি গুলো তৈরি করতে হবে, ঠিক করতে হবে যে আমি কোন মেথডে ওদেরকে শেখাবো, এবং শিডিউলিং করে ফেলতে হবে, মানে ট্রেনিং একটা ক্যালেন্ডার রেডি করতে হবে। দেন ফাইনালি আমাকে যেটা ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে। সবই করে ফেললাম, এখন আমার ট্রেনিং দেওয়া শুরু করতে হবে। আমি ট্রেনিং যখন দেওয়া শুরু করে ফেললাম, ট্রেনিং দেওয়া শুরু হয়ে গেল, দেন ট্রেনিং যখন শেষ হয়ে যাবে তখন আমি ইমপ্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট করবো বা ROI ক্যালকুলেশন, ট্রেনিং দিয়ে কি চেঞ্জেস আসলো, প্রি এন্ড পোস্ট। ট্রেনিং দেওয়ার আগে কি ছিল, ট্রেনিং দেওয়ার পর কি চেঞ্জ হলো, দেন ম্যানেজমেন্ট রিপোর্টিং করতে হবে। ম্যানেজমেন্টকে আমাকে জানাইতে হবে যে আমি ট্রেনিং করে এই চেঞ্জেসটা আনতে পারলাম। আপনারা কি সাইকেলটা সম্পর্কে আইডিয়া পেয়েছেন? জি স্যার, বুঝতে পারছি। এক্স্যাক্টলি। আমি একটু দ্রুত আগাচ্ছি যেহেতু সময় হাতে কম। এখন আমি এই জিনিসগুলোকে একটু ভাঙবো। প্ল্যানিং এ কি করতে হবে, আপনার ইনিশিয়াল একটা প্ল্যানিং করতে হবে, বাজেট রেডি করতে হবে, ফাইনাল অ্যাপ্রুভাল নিতে হবে। ইনিশিয়াল প্ল্যানিং কি, সারা বছরে আমি এতগুলো ট্রেনিং দিব, আমার ডিফারেন্ট টাইপ অফ ট্রেনিং থাকবে। আমার ফাইন্যান্সের জন্য ট্রেনিং থাকবে, আমার মার্কেটিং এর জন্য ট্রেনিং থাকবে, আমার প্রোডাকশনের জন্য ট্রেনিং থাকবে, আমার মার্চেন্ডাইজিং এর জন্য ট্রেনিং থাকবে, ডিফারেন্ট ডিপার্টমেন্টের কথা। HR অ্যাডমিনের জন্য ট্রেনিং থাকবে, ডিফারেন্ট ডিপার্টমেন্টের ট্রেনিং থাকবে। ইনিশিয়াল প্ল্যানিং করে ফেললাম, তারপর বাজেট করতে হবে। এই যে সারা বছর যে আমি ট্রেনিং গুলো করাবো, এটার জন্য আমার অনেক বাজেট লাগবে, অনেক ধরনের খরচ এখানে আছে। আউটসোর্স থেকে ট্রেনার আনলে এক ধরনের খরচ, লজিস্টিক সাপোর্টের জন্য খরচ আছে, সামথিং লাইক দ্যাট, ফুডের জন্য আছে বিভিন্ন, এবং ফাইনাল অ্যাপ্রুভালটা ম্যানেজমেন্টের কাছ থেকে নিতে হবে আর কি, যে আমি আসলে ট্রেনিং করতে চাচ্ছি, আমার সারা বছরে আমার ট্রেনিং এর জন্য বাজেট এটা, সামথিং লাইক দ্যাট। সো আমি আপনাদেরকে একটু শেয়ার করি, সেটা হচ্ছে আপনার JTI কোম্পানির নাম শুনেছেন না, জাপান টোবাকো বাংলাদেশে এখন আছে।
ব্রিটিশ আমেরিকান টোবাকোর কম্পিটিটর। জেটিআই সম্ভবত প্যান্ডেমিকের আগে 2019 ওদের বাংলাদেশে ওরা অপারেশন শুরু করেছে, ওরা এখন ইনভেস্ট করছে, ওরা প্রফিট চিন্তা করছে না। ওদের সম্ভবত ট্রেনিং এর বাজেট ছিল 3 কোটি টাকা। ঠিক আছে, আমি বাটাতে যখন কাজ করতাম, আমি ইমিডিয়েট আগে এটার আগে বাটাতে ছিলাম, আমি বাটায় ট্রেনিং এন্ড ডেভেলপমেন্ট ম্যানেজার ছিলাম। সো ওখানে আমাদেরকে ইয়ারলি আমরা ট্রেনিং বাজেট প্রায় 50 লাখের মতো ছিল আর কি। বাটা তো মানে অনেক পুরনো একটা কোম্পানি, সো আমাকে বছরের শুরুতে কিন্তু প্ল্যান করে ফেলতে হতো যে আমাকে অর্গানাইজেশন গোলের সাথে অ্যালাইন করে আমাকে এই বাজেটে কাজ করতে হবে, এই ডিপার্টমেন্টে এই ট্রেনিং গুলো দিতে হবে। সো প্ল্যানিং এর পার্টটাই হয়ে গেল। নিড অ্যাসেসমেন্ট, আমাকে ট্রেনিং নিড অ্যাসেস করতে হবে। আমরা ট্রেনিং নিড অ্যাসেসে একটু ডিটেইল একটু পরে দেখবো। আমাকে ট্রেনিং নিড অ্যাসেস করতে হবে যে কার কি দরকার, আমার অর্গানাইজেশনের নিড কি, আমার ইন্ডিভিজুয়ালের নিড কি, আমার ডিপার্টমেন্টের নিড কি। সো আমি টিএনএ কন্ডাক্ট করব। তারপরে আমি পারফরমেন্স আউটকামটা দেখবো। পারফরমেন্স আউটকামটা কি মানে তার পারফরমেন্স অ্যাপ্রেজালের রেজাল্ট কি ছিল। পারফরমেন্স অ্যাপ্রেজাল মানে ফর এক্সাম্পল ধরেন 2021 আমি একজনের নিড অ্যাসেস করব, তাহলে আমি 2020 ইয়ারলি যে অ্যাপ্রেজাল হবে, তার অ্যানুয়াল যে ইভ্যালুয়েশন হবে, ওইখানে আমি দেখবো যে তার আসলে গ্যাপটা কোথায় আছে। সো ওইটার উপর বেস করে আমি ওই ট্রেনিংটা তাকে রিকমেন্ড করবো। লেটস সে ধরেন 2020-তে একজন তার কাজ সময় মতো ডেলিভারি দিতে পারতো না, সে সবসময় ডিলে করে ফেলতো, অন টাইমে দিতে পারতো না বাট কাজ দিত। তার মানে বোঝা যাচ্ছে তার এখন টাইম ম্যানেজমেন্টের প্রবলেম আছে, রাইট? সো আমি তাকে টাইম ম্যানেজমেন্টের উপরে ট্রেনিং দেয়া, এটা তার অ্যানালাইজ করবো। তার পারফরমেন্স থেকে কিন্তু আমি এটা বের করে আনি, ট্রেনিং নিড অ্যাসেসটা আসলো। এবং আদার সোর্স থেকে কিন্তু আমি জানতে পারি। আদার সোর্স মানে আমি তার সুপারভাইজারের সাথে কথা বলতে পারি যে তার কি ধরনের ট্রেনিং দরকার, কলিগদের সাথে কথা বলতে পারি, কাস্টমারের সাথে কথা বলতে পারি, সে যদি কাস্টমার হ্যান্ডেল করে, কাস্টমার কি চায় তার কাছ থেকে, স্ট্র্যাটেজিক যে অর্গানাইজেশনের ডিসিশন গুলো থাকে সেইটার থেকে আমি নিতে পারি, এই সোর্স থেকে আমি ট্রেনিং নিড অ্যাসেস করতে পারি। এবার দেখেন লার্নিং মেথোডোলজিটা আমি কিভাবে করবো এবং শিডিউলটা কি করবো। লার্নিং মেথোডোলজিটা আমাকে আইডেন্টিফাই করবে কোন মেথডে আমি ট্রেনিং দেবো, অন দ্য জব ট্রেনিং দিব নাকি অফ দ্য জব ট্রেনিং, ক্লাসরুমে দিব নাকি ভার্চুয়ালি দিব, আমাকে সেই মেথোডোলজিটা আইডেন্টিফাই করতে হবে। আমরা মেথোডোলজি নিয়ে ডিটেইলস একটু পরে দেখবো। লার্নিং পার্টনার কারা হবে, আমাকে ইন্টারনাল রিসোর্সফুল দিয়ে ট্রেনিং দিব, মানে আমার ইন্টারনালি যারা কাজ করতে, ধরেন ফাইন্যান্সের হেডকে দিয়ে আমি ট্রেনিং দিব, ফাইন্যান্সের পরে ধরেন আমি এইচআর হেডকে দিয়ে আমি ট্রেনিং দিব, ম্যানুফ্যাকচারিং এর যে হেড আছে তাকে দিয়ে আমি ট্রেনিং দিব কিনা, এটা ইন্টারনাল পুল। এক্সটার্নাল পুল হলো আমি যে ট্রেনিংটা দিতে চাচ্ছি সেই ট্রেনিং এর কোনো এক্সপার্ট আমার ইন্টারনালি নাই, তাহলে আমার বাইরে যেতে হবে, তাহলে মার্কেট থেকে আমি আনবো, ইন্ডাস্ট্রি এক্সপার্ট আনতে পারি, অথবা আমি ইউনিভার্সিটি থেকে টিচার আনতে পারি। ক্লিয়ার? জি স্যার। আদার সোর্স থেকে আসতে পারে, আদার্স ডিফারেন্ট টাইপস অফ সোর্স থেকে আসতে পারে, স্ট্র্যাটেজিক ডিসিশন বিভিন্ন কিছু থেকে আসতে পারে। ইমপ্লিমেন্ট করব কিভাবে, ইয়ার প্ল্যানটা করে ফেললাম, মানে ইয়ারলি ট্রেনিং ক্যালেন্ডারটা আমি কিছুক্ষণ পরে আপনাদেরকে একটা ট্রেনিং ক্যালেন্ডারের প্র্যাকটিক্যাল জিনিস দেখাবো যাতে আপনারা বুঝতে পারেন। আমি জাস্ট একটু থিওরিটিক্যাল পার্সপেক্টিভে বলে, নট থিওরিটিক্যাল, দিস ইজ দ্য প্র্যাকটিক্যাল আঙ্গিকেই কথা বলছি আমি, যা করি আমরা অর্গানাইজেশন। ট্রেনিং এর ইয়ার একটা প্ল্যান করব, মানে ট্রেনিং ক্যালেন্ডার করব, সারা বছরে আমার কোন মাসে কি ট্রেনিং হবে, কতগুলো হবে, পার্টিসিপেন্ট কতজন, লজিস্টিক কি, সামথিং লাইক দ্যাট। তারপরে যে লজিস্টিক রেডি করব, তার জন্য কি কি লজিস্টিক আমার ট্রেনিংটা করানোর জন্য লাগবে, এবং ফ্যাসিলিটেট সেশন, আমি সেশনটা ফ্যাসিলিটেট করার জন্য আমার কি কি লাগবে, লাইক আমার অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কি সাপোর্ট লাগবে, ট্রেনিং রুম ঠিক আছে কিনা, সাউন্ড সিস্টেম ঠিক আছে কিনা, প্রজেক্টর ঠিক আছে কিনা, ফুডের ব্যবস্থা করতে হবে, বই খাতা কলম যেগুলো দেওয়া লাগবে, নোটবুক পেন, ট্রেনিং করানোর জন্য যদি কোনো আদার রিসোর্স লাগে সেই জিনিসগুলো আমার আছে কিনা সেইগুলো আমাকে রেডি করে রাখতে হবে। ট্রেনিং শেষ করে ফেললাম, এবার ইম্প্যাক্ট অ্যাসেস করতে হবে বা আরো ক্যালকুলেশন, যে আমি ট্রেনিং যে প্রি এন্ড পোস্ট একটা ইভ্যালুয়েশন করতে হবে, আমি ট্রেনিং দেওয়ার আগে তার পারফরমেন্স কেমন ছিল সেটা, এবং দেওয়ার পরে অ্যানালাইজ আরওআই, রিটার্ন অন ইনভেস্টমেন্ট। আমি যে ইনভেস্টটা করলাম, লেটস সে আমি 5 লাখ, ওই যে আমি আপনাদেরকে বললাম 50 লাখ টাকা আমি ইনভেস্ট করলাম, তাহলে আমি 50 লাখ টাকা ইনভেস্ট করে আমাকে দেখতে হবে আমার কত টাকা আসছে। আমাকে 50 লাখ টাকা ইনভেস্ট করে 40 লাখ আসছে, তাহলে তো আমার ট্রেনিং দিয়ে কোনো লাভ নাই। আমাকে তাহলে অ্যাটলিস্ট এর ডাবল তো আসতে হবে, 1 কোটি টাকা আসতে হবে, 1.5 কোটি টাকা, 2 কোটি, সামথিং লাইক দ্যাট। আরো এই ক্যালকুলেশনটা খুব ম্যাথমেটিক্যাল অ্যানালিটিক্যাল ক্যালকুলেশন ইন ডিটেল। এটা হয়তো আপনাদের আজকে কোর্সের ইস্যু না, ইন ফিউচার যদি কখনো দরকার হয় আমরা এটা নিয়ে ডিটেইলে কথা বলবো। দেন আমরা অ্যানালাইসিস একটা রিপোর্ট রেডি করবো। অ্যানালাইসিস রিপোর্টটা কিসের জন্য? ম্যানেজমেন্টের জন্য, যে আসলে ট্রেনিং প্রি এন্ড পোস্ট করে আমার কি লাভ হয়েছে, ম্যানেজমেন্টকে এটা দেখানোর জন্য। ম্যানেজমেন্ট রিপোর্টে চলে গেলাম। ইভেন্ট ওয়াইজ রিপোর্ট হতে পারে, একটা পার্টিকুলার ট্রেনিং শেষ হলো, ম্যানেজমেন্টকে একটা রিপোর্ট দিলাম যে এই ট্রেনিং এর আউটকামটা কি। পিরিয়ডিক্যাল রিপোর্ট হতে পারে, ম্যানেজমেন্ট বললো 3 মাস পর পর আমাকে ট্রেনিং এর রিপোর্ট দিবা, 6 মাস পর পর, যে কি তোমার আউটকাম গুলো আসতেছে। এবং একটা ফাইনাল রিপোর্ট, বছর শেষে টোটাল কি পরিমাণ ট্রেনিং করলাম, কি পরিমাণ রিটার্ন আসলো, সামথিং লাইক দ্যাট। ক্লিয়ার আপনারা এই পর্যন্ত? ইয়েস স্যার। আপনারা কি একটু প্র্যাকটিক্যাল পার্সপেক্টিভে চিন্তা করতে পারতেন, বুঝতে পারতেছেন যে আসলে কি হচ্ছে? আমি পাচ্ছি। জি স্যার, পাচ্ছি। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আর ইউ এনজয়িং মাই সেশন?
হ্যাঁ স্যার। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। ওকে, এক্সেলেন্ট। এবারে চলুন ট্রেনিং নিড অ্যাসেসমেন্টটা কিভাবে করবো এটা একটু ডিটেইলে দেখার চেষ্টা করি। যে আমরা ট্রেনিং এর লার্নিং এন্ড ডেভেলপমেন্ট সাইকেলটা দেখলাম, এখন নিড অ্যাসেস যে কথাটা আমরা বলছি, যে আমি প্র্যাকটিক্যালি আমার অর্গানাইজেশনে কি ট্রেনিং এর দরকার, কি ট্রেনিং গুলো আমার দরকার সেটা আমি কিভাবে দেখবো। প্রথমে আমাকে অর্গানাইজেশন অ্যানালাইসিস করতে হবে যে আমার অর্গানাইজেশন আসলে কি দরকার। লেটস সে আমি একটা এক্সাম্পল দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করি। আমার প্রিভিয়াস অর্গানাইজেশন দিয়ে আমি বাটা শু কোম্পানিতে কাজ করতাম। ইমিডিয়েট আগে আমি কাজ করতাম অ্যাপেক্স ফুটওয়্যার লিমিটেডে। বাংলাদেশের মার্কেটে দুইটা বড় কম্পিটিটর কিন্তু তারা, রাইট, ফুটওয়্যার ইন্ডাস্ট্রিতে। জি স্যার। আপনারা জুতা কিনলে সম্ভবত অ্যাপেক্স বাটার বাইরে যান না আমার যতটুকু মনে হয়। না স্যার যাই, বাট মেয়েরা যায়, ছেলেরা কোয়ালিটি যায় না। মেয়েরা আবার ফ্যাশনের ব্যাপারে কনসার্ন, সো দে জাস্ট ট্রাই ডিফারেন্ট ব্র্যান্ডস। এখন মার্কেটে অনেক কম্পিউটার চলে, ইনফ্যাক্ট আমি নিজেও যাই সেদিনকে অন্য একটা ফুটওয়্যার থেকে একটা জুতা কিনছি। বাট দ্য থিং ইজ দ্যাট আমরা জুতার কথা চিন্তা করলে বাংলাদেশের মার্কেটে অ্যাপেক্স আর বাটা প্রথমে চলে আসে। জি জি। তো দেখেন যেটা হয় যে আমি অ্যাপেক্সও কাজ করে আসছি, বাটাতেও কাজ করছি, এই দুটা মেজর কম্পিটিটর, মার্কেটের শেয়ার সবচেয়ে বেশি এদের, এবং এরাও বছর শেষে প্রফিট এন্ড লসের ক্যালকুলেট করে এই দুজনের সাথে হিসাব করে, বাকিরা অনেক পেছনে আসবে। তো আমরা অর্গানাইজেশন অ্যানালাইসিস করতে হবে যে আমার বাটা শু কোম্পানি গত বছরে আমার মার্কেটে পজিশন কি ছিল, আমি কি পরিমাণ প্রফিট করেছি। লেটস সে গত বছরে আমি 700 কোটি টাকার ব্যবসা করছি, একদম বাংলা টার্মে বললাম 700 কোটি টাকার ব্যবসা করছি, আমি এই বছরে 800 কোটি টাকার ব্যবসা করবো। ঠিক আছে, তাহলে আমাকে অর্গানাইজেশন অ্যানালাইসিস করে দেখতে হবে যে 800 কোটি টাকা ব্যবসা করার জন্য আমার শর্ট টার্ম এবং লং টার্ম প্ল্যান কি, আমার সাপ্লাই, আমার এমপ্লয়ার সাপ্লাই কি রেডি আছে কিনা, এই 800 কোটি টাকা করার জন্য কি আমার এক্সট্রা ম্যান পাওয়ারের দরকার আছে কিনা, নাকি ওই এক্সিস্টিং ম্যান পাওয়ারকে ট্রেন্ড আপ করা লাগবে কিনা। ঠিক আছে, এই ব্যাপারগুলো ইন্ডিভিজুয়াল পিপল রেডি আছে কিনা। সো ডিপার্টমেন্ট অ্যানালাইসিসে চলে যাবো। অর্গানাইজেশন অ্যানালাইসিস হয়ে গেল যে আমার 800 কোটি টাকা অ্যাচিভ করার জন্য লাগবে, এবার ডিপার্টমেন্ট অ্যানালাইসিস। আমার ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট কাজ করছে এখানে। ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্টের ভিতরে অনেকগুলো সাব ফাংশন আছে, অডিট আছে এখানে, অ্যাকাউন্টিং আছে এখানে, ট্যাক্সেশন এখানে আছে, ভ্যাট আছে। এইখানে প্রপার লোক আছে কিনা ডিপার্টমেন্ট আছে, তারা কি আসলে এই কাজগুলোতে পারদর্শী কিনা, সেই ব্যাপারগুলো আমাকে দেখতে হবে। জব রোল অ্যানালাইসিস করবো, জব ডেসক্রিপশন, আমি যেই পজিশনটা নিয়ে, যে ফাংশন নিয়ে, মেজর রেসপন্সিবিলিটি নিয়ে কাজ করি, আমার যে কাজটা, সেই কাজটা করার জন্য আমাকে যা যা অ্যাসাইন করা হয়েছে, অর্গানাইজেশনের যে এক্সপেক্টেড আউটকাম আমার কাছ থেকে চাই, সেটা করার জন্য আমি রেডি কিনা, তার মানে আমার এখানে কোনো গ্যাপ আছে কিনা সেটা দেখতে হবে, ওইটাই নিড অ্যাসেসমেন্ট। ম্যান পাওয়ার অ্যানালাইসিস করবো, আমার 800 কোটি টাকা বিজনেস করার জন্য আমার এই মুহূর্তে ম্যান পাওয়ার আছে 1000, আমার এইখানে কি 1000 দিয়ে হবে নাকি এখানে আরো 100 বেশি লাগবে, এই ম্যান পাওয়ার অ্যানালাইসিসটা করতে হয়। অনেক ডিটেল ওয়ার্ক, আমি জাস্ট আপনাদেরকে একটু বলে যাচ্ছি। এখন আমি আপনাদেরকে একটা ট্রেনিং নিডের ইকুয়েশন শেখাই, আপনারা একটু বোঝার চেষ্টা করেন খুব প্র্যাকটিক্যাল পার্সপেক্টিভে। আপনারা চাইলে এটা নোট করে নিতে পারেন। টিএন মানে হচ্ছে ট্রেনিং নিড। ট্রেনিং নিড ইকুয়ালস টু রিকোয়ার্ড পারফরমেন্স, আমার রিকোয়ার্ড পারফরমেন্স কি, অর্গানাইজেশন কি চাচ্ছে আমার কাছ থেকে, প্লাস অর্গানাইজেশনাল কালচার, যেটা কিছুক্ষণ আগে আমরা কালচার নিয়ে কথা বললাম যে অর্গানাইজেশনাল কালচারটা কি, আমার রিকোয়ার্ড পারফরমেন্স এবং অর্গানাইজেশনাল কালচারটা কি, সেটা হলো আমার ট্রেনিং নিড। এখান থেকে আমাকে কি বাদ দিতে হবে, হলো আমার অ্যাকচুয়াল পারফরমেন্স, আমি কি পারফর্ম করছি, রিকোয়ার্ডের সাথে অ্যাকচুয়ালের গ্যাপ কি, প্লাস ইন্ডিভিজুয়াল কালচার। আপনার অনেক কিছু আপনার মতো করে আপনি চিন্তা করেন, কারণ আপনার ভ্যালুজ, আপনার বিলিফ সিস্টেম, আপনার ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ড, আপনার এডুকেশন সব কিন্তু ডিফারেন্ট। তো ওই ডিফারেন্ট জিনিস আপনার যেমন, আমার যেমন, আরেকজনের আরেক রকম, এই প্রত্যেকে মিলে আমরা ওই অর্গানাইজেশনে কাজ করছি। তো আমরা যদি আমাদের ইন্ডিভিজুয়াল কালচার নিয়ে অর্গানাইজেশন চালাতে, অর্গানাইজেশন চলবে না। তো আমাকে কিন্তু অর্গানাইজেশনের কালচারের সাথে নিজেকে ফিট করতে হবে। এই জন্য দেখবেন অর্গানাইজেশনে গেলে আপনারা দেখবেন যে তাদের কিছু মিশন থাকে, ভিশন থাকে, ভ্যালুস থাকে, ওই ভ্যালুজের সাথে আমাকে অ্যালাইন করতে হবে। তার মানে আমার রিকর্ড পারফরমেন্স প্লাস অর্গানাইজেশনাল কালচার মাইনাস অ্যাকচুয়াল পারফরমেন্স প্লাস ইন্ডিভিজুয়াল কালচার বাদ দিয়ে দিব আমি। তারপর আরেকটা জিনিস আছে দেখেন, মাইনাস সিএফ মানে হলো কনস্ট্যান্ট কিছু ফ্যাক্টর থাকে, কিছু প্রতিবন্ধকতা আমাদের চলে আসে, কিন্তু সেই জিনিসগুলো এখানে বাদ দিতে হবে। প্রতিবন্ধকতা কি? লেটস সে প্যান্ডেমিক চলে আসলো, প্যান্ডেমিকের কারণে আমি আমার বিজনেস চালাইতে পারতেছি না, দোকানপাট সব বন্ধ আছে, আমার স্টোর বন্ধ আছে, আমার বিক্রি হচ্ছে না। আমার কনস্ট্যান্ট ফ্যাক্টরের ভিতরে কি থাকতে পারে?
আমি যে নিড অ্যাসেস করবো, আমি ডিপার্টমেন্টের হেডের কাছে যে বললাম আপনার যে 10 জন কাজ করে এদের কি কি ট্রেনিং দরকার, তিনি বললেন যে আমি কি ট্রেনিং দরকার, এটা আপনাদের এইচআর এর কাজ, এটা আমার কাজ নাকি? দিস ইজ দ্য প্র্যাকটিক্যাল সিনারিও যেটা আমরা ফেস করি, সেটাই বলছি আপনাদেরকে। এটা আপনারা বের করবেন কি ট্রেনিং দরকার তাদের, সামথিং লাইক দ্যাট। সো এই কনস্ট্যান্ট ফ্যাক্টর গুলোকে আমাদেরকে বাদ দিলে দেন অ্যাকচুয়ালি ট্রেনিং নিডটা আসে। ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার, ক্লিয়ার। ইয়েস স্যার। এক্সেলেন্ট, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। তো চলেন আরেকটু আগাই, আমরা কি কি মেথড ইউজুয়ালি আসলে ট্রেনিং এ ইউজ করা হয় যদি আমরা অর্গানাইজেশন পার্সপেক্টিভে দেখি, ইন্ডিভিজুয়াল অ্যানালিসিসে দেখি। অর্গানাইজেশনাল গোল এন্ড অবজেক্টিভটা দেখার চেষ্টা করা, যে আমার এই মাস যেটা বললাম যে এই বছরের গোল বা অবজেক্টিভ হলো 800 কোটি টাকা প্রফিট মানে ইনকাম করা। পার্সোনাল বা স্কিল ইনভেন্টরি করা লাগবে, আমার যে ম্যান পাওয়ার তাদের স্কিল ইনভেন্টরি করা লাগবে। অর্গানাইজেশনাল ক্লাইমেট ইন্ডিসেস, অর্গানাইজেশনাল ক্লাইমেটটা কেমন, ইফিসিয়েন্সি ইন্ডিসেস, আমার ইন্ডিভিজুয়াল ইফিসিয়েন্সি কেমন সেটা দেখতে হবে, যে ইফিসিয়েন্সি আমার দরকার আর যে ইফিসিয়েন্সি আমার আছে। এক্সিট ইন্টারভিউর মাধ্যমে আমরা বের করতে পারি। দেখবেন কিছু অর্গানাইজেশন থেকে কিছু গ্রুপ অফ পিপল বা ইন্ডিভিজুয়াল পিপল চলে যায়, যদি বলা হয় যে কেন চলে যাচ্ছেন, বলে পার্সোনাল প্রবলেম আছে, একটা ভালো অপরচুনিটি পাইছি, বাট সামথিং লাইক দ্যাট। ওই এক্সিট ইন্টারভিউর মাধ্যমে কিন্তু আমরা অনেক কিছু বের করে আনতে পারি যে সে কেন আসলে চলে যাচ্ছে। আমি যদি একটু প্র্যাকটিক্যালি বলার চেষ্টা করি, আপনাদের ফারিয়া ম্যাডাম মনে হয় আপনাদের সাথে খুব বেশি দিন আর নাই, তো উনার সাথে যদি একটা এক্সিট ইন্টারভিউ এখন নট করে, উনি এখন কিন্তু কোনো মানে রিয়েল অ্যান্সার দিবে না, বলবে পার্সোনাল প্রবলেম সামথিং লাইক দ্যাট। কিন্তু উনি যখন নর্দার্ন থেকে চলে যাবে, তারপর উনার এক্সিট ইন্টারভিউটা যখন করাবে, উনি রিয়েল সিনারিওটা তখন বলবে। ক্লিয়ার আপনারা? জি স্যার। তো এক্সিট ইন্টারভিউর মাধ্যমে কিন্তু আমরা বের করে আনতে পারি যে কেন সে চলে গেল। এমবিও, ম্যানেজমেন্ট বাই অবজেক্টিভ, আপনারা ফান্ডামেন্টাল অফ ম্যানেজমেন্টে পড়ে আসছেন, ম্যানেজমেন্ট বাই অবজেক্টিভ বা ওয়ার্ক প্ল্যানিং সিস্টেম। ম্যানেজমেন্ট বাই অবজেক্টিভ মানে আমার অর্গানাইজেশন অবজেক্টিভ সেট করতে হবে, ওইটার উপর বেস করে ম্যানেজ করতে হবে আর কি। সো ওইখান থেকে আমরা আনতে পারি। কোয়ালিটি সার্কেলের মাধ্যমে, আমাদের অর্গানাইজেশনের কোয়ালিটি একটা সার্কেল থাকে যে আমার এই কোয়ালিটির বাইরে যেতে পারবে না, তো ওই সার্কেলে কোথায় গ্যাপ হচ্ছে সেখান থেকে আমরা আনতে পারি। কাস্টমার সার্ভে বা স্যাটিসফ্যাকশন ডেটা থেকে আমরা আনতে পারি, কাস্টমার আমার সম্পর্কে কি ভাবছে, কাস্টমার আমাকে নেগেটিভ বলছে, এই যে আপনারা কিছুক্ষণ আগে বললেন কোয়ালিটি খারাপ হয়ে গেছে, জুতা ছিঁড়ে যাচ্ছে, ডাটা অ্যানালাইসিস করে ওইখান থেকে কিন্তু আমরা কিন্তু অ্যানালাইসিস করে বের করে আনতে পারি যে আমার আসলে কি, আমার ট্রেনিং দরকার, আমার প্রোডাকশন ডিপার্টমেন্টের, আমার প্রোডাকশনে যারা জুতা বানাচ্ছে তাদের কি ট্রেনিং দরকার, কেন খারাপ হচ্ছে, আচ্ছা তারা ভালো করছে, ম্যাটেরিয়াল ঠিক মতো দিতে পারছি না, তারা যে এক্সপেক্টেড ম্যাটেরিয়াল চাচ্ছে জুতা বানানোর জন্য সেই ম্যাটেরিয়াল আমরা আনতেছি না, আমরা একটু খারাপ ম্যাটেরিয়াল দিচ্ছি, তাহলে ম্যাটেরিয়াল নিয়ে আমাদের কাজ করতে হবে। আচ্ছা ম্যাটেরিয়াল নিয়ে যদি কাজ করতে চাই, টাকা বেড়ে যাচ্ছে, তাহলে প্রফিট কমে যাচ্ছে, তাহলে সেইখানে কিভাবে মিনিমাইজ করা যায়, সামথিং লাইক দ্যাট। প্র্যাকটিক্যাল পার্সপেক্টিভে আপনাকে চিন্তা করতে হবে। ইন্ডিভিজুয়ালি যদি চিন্তা করে, আপনার পারফরমেন্স অ্যাপ্রেজাল দেখতে হবে। কিছুক্ষণ আগে যেটা বললাম যে আপনার গত বছরের অ্যাপ্রেজাল দেখে দেখলাম আপনার কোথায় কোথায় গ্যাপ আছে। ওয়ার্ক স্যাম্পলিং এর মাধ্যমে করতে পারি, স্যাম্পল করে করে। ইন্টারভিউ এর মাধ্যমে দেখতে পারি যে আপনার আসলে, আপনার সাথে আমি বসলাম 1-to-1, যে আপনার কি কি ধরনের ট্রেনিং দরকার আছে বলে আপনি মনে করছেন আপনি ভালো করার জন্য, অথবা আপনাকে আমি একটা নিউ বিগার রেসপন্সিবিলিটি দিলাম, আপনি বললেন যে স্যার আমাকে তো বিগার রেসপন্সিবিলিটি দিলেন, বাট আমার মনে হয় এই জায়গাগুলোতে গ্যাপ আছে, আমার ট্রেনিং দরকার। কোশ্চেনের মাধ্যমে করতে পারি, অ্যাটিটিউড সার্ভের মাধ্যমে আমরা করতে পারি, ট্রেনিং প্রোগ্রেসের মাধ্যমে তাকে আমি ট্রেনিং দিয়ে তার কি কি প্রোগ্রেস হচ্ছে, আমরা যদি তার রাউন্ড দা ইয়ার প্রোগ্রেসটা দেখার চেষ্টা করি, সেখান থেকে আমরা পেতে পারি। রেটিং স্কেলের মাধ্যমে পেতে পারি, যে আমরা রেটিং যদি করি, রেটিং স্কেল আছে, বিভিন্ন ধরনের রেটিং লাইকটার রেটিং স্কেল আছে, আর অনেক আপনার রিসার্চ মেথোডোলজিতে হয়তো এগুলো পড়ে আসছেন, সেই ব্যাপারগুলো এখানেই করা হয় আর কি। বিহেভিয়ার, অবজারভেশন অফ বিহেভিয়ারটা আপনি কাস্টমারের সাথে ডিল করছেন কেমন করছেন, আপনি ইন্টারনাল কাস্টমারের সাথে কেমন বিহেভ করছেন, আপনি অন্য পিআর ডিপার্টমেন্টের কলিগের সাথে মিসবিহেভ করেন, কেউ গেলে আপনার সাথে রাগ করেন তার সাথে, সামথিং লাইক দ্যাট। এই জায়গাগুলো থেকে আমরা এই মেথড গুলো ইউজ করে আমরা ট্রেনিং নিড অ্যাসেস করতে পারি। এখন দেখেন ট্রেনিং নিড অ্যাসেস এর স্টেপ গুলা কি কি। প্রথমে আপনাকে গ্যাপ অ্যানালিসিস করতে হবে, তারপরে প্রায়োরিটি সেট করতে হবে এবং ইম্পর্টেন্স সেট করতে হবে। গ্যাপ অ্যানালিসিস করে বের করলেন এইগুলো ট্রেনিং দরকার। এখন প্রায়োরিটি সেট, কোন ট্রেনিংটা কখন দিবেন, ইম্পর্টেন্স। এখন আপনি ধরেন ইমিডিয়েটলি বের করে আনলেন আমার কাস্টমার সার্ভিস খারাপ, আমার ট্রেনিং দরকার, কিন্তু আপনি আমার ট্রেনিং এখন দরকার, আপনি নভেম্বর মাসে আমার ট্রেনিং দিয়ে রাখছেন, হবে না, তো ইমিডিয়েটলি ওই ট্রেনিংটা আমাকে দিতে হবে। তো আমাদের অবশ্যই এই প্রবলেমটা হয়, এমন ভাবে ট্রেনিং ক্যালেন্ডার ডিজাইন করে যে আমি ট্রেনিংটা আমাকে দিচ্ছে কিন্তু যখন লাগবে তখন দিচ্ছে না, ইম্পর্টেন্সটা বুঝতেছে না, ওই জায়গাগুলোতে কাজ করতে হবে। আপনার পারফরমেন্স প্রবলেম কেন হচ্ছে সেইটা আইডেন্টিফাই করতে হবে, এবং আপনার অপরচুনিটি কি আছে সামনে আগানোর জন্য। আপনার পারফরমেন্স কেন, আপনাকে একটা পার্টিকুলার কাজ দেওয়া হয়েছে, আপনি এই কাজটা কেন করতে পারছেন না, কেন প্রবলেমটা হচ্ছে সেটা আইডেন্টিফাই করতে হবে, এবং ওইটার উপর বেস করে আপনার নিড অ্যাসেসটা করতে হবে, এবং সেটার উপর বেস করে আপনার পসিবল সলিউশনটা কি এবং আপনার গ্রোথ অপরচুনিটি কি সেটা বের করে আনার চেষ্টা করতে হবে। এখন দেখেন ইউজুয়ালি আমরা অর্গানাইজেশনে কোন টেকনিক গুলো ফলো করি, এই মানে প্র্যাকটিক্যালি একদম বলতেছি যে টিএনএ করার জন্য। ডিরেক্ট অবজারভেশন, ধরেন কেউ একজন একটা কাজ করছে, অবজার্ভ করবে কেউ পেছন থেকে বা তার কলিগরা যে সে কেমন কাজ করছে, অবজারভেশনের মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি যে ওর আসলে কি ধরনের ট্রেনিং দরকার। কোশ্চেনিয়ারের মাধ্যমে কোশ্চেনিয়ার ডিজাইন করা হয়,
এই কোশ্চেনের উপর বেস করে ওরা ওইখানে কোশ্চেনের টিক দেয়, বিভিন্ন কথা লেখে, ওইখান থেকে বোঝা যায় তার আসলে কি কি ট্রেনিং দরকার। যেই পার্টিকুলার লোকের ট্রেনিং দরকার তার ইমিডিয়েট সুপারভাইজারের সাথে বা অর্গানাইজেশনের কি পজিশনের সাথে সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট পিপলের কাছ থেকে জানতে চাও যে আপনার অর্গানাইজেশনে আপনি কি মনে করছেন বা আপনার ডিপার্টমেন্টের জন্য আপনার কি কি ট্রেনিং দরকার এই বছরের জন্য, কোন স্পেসিফিক নলেজটা তার দরকার। ধরেন ভ্যাট অ্যান্ড ট্যাক্সের রুলস আর রেগুলেশন চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, লেবার ল, আমি যদি এইচআর এর পাশে বলি লেবার ল কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছে, অ্যামেন্ডমেন্ট হচ্ছে। 2006 আসছিল, 13 একটা অ্যামেন্ডমেন্ট আসছে, 15 রুলস আসছে যেটাকে বিধি বলি, 18 আবার আর একটা অ্যামেন্ডমেন্ট আসছে। তার মানে আপনার এইচআর ডিপার্টমেন্টের লোকের কিন্তু ওই লেবার লর উপর ট্রেনিং দরকার, সেটা কিন্তু মাথায় রাখতে হবে। ইন্টারভিউর মাধ্যমে আমরা নিতে পারি, ফোকাস গ্রুপের মাধ্যমে একটা গ্রুপ করে সেখান থেকে জানতে পারি তাদের কি ট্রেনিং দরকার। টেস্টের মাধ্যমে আমরা করি, টেস্ট বিভিন্ন ধরনের টেস্ট নিয়ে থাকি ওইখানে, সেখান থেকে। রেকর্ড বা রিপোর্ট স্টাডিজ, তার রেকর্ড কি, সারা বছর তার রেকর্ড কি বা তার রিপোর্ট কার্ড থেকে আমরা বের করে আনার চেষ্টা করি তার আসলে কি ধরনের ট্রেনিং দরকার। দেখেন এইখানে আমি আপনাদের একটা জিনিস একটু দেখানোর চেষ্টা করি, যেটা আপনারা দেখলে বুঝতে পারবেন। সেটা হচ্ছে যে দেখেন একটা ট্রেনিং নিড অ্যাসেসমেন্ট ফর্ম, দিস ইজ দ্য অ্যাসেসমেন্ট ফর্ম। এখানে দেখেন যে জিনিসগুলো বলা হয়েছে যে এটা একটা প্র্যাকটিক্যাল, কিন্তু আমি আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করতেছি যে অর্গানাইজেশনে এই জিনিসগুলো ফলো করা হয়। নেম থাকবে, ডেজিগনেশন থাকবে, ডিপার্টমেন্ট থাকবে, মেনশন লিস্ট অফ ট্রেনিং ইউ রিসিভড উইদিন লাস্ট 3 ইয়ার্স। বোঝা যাচ্ছে জিনিসটা যে আপনি গত 3 বছরে কি কি ট্রেনিং পেয়েছেন অর্গানাইজেশন, তাহলে আমি বুঝতে পারবো যে এই ট্রেনিং গুলো তাকে দিতে হবে কি হবে না। তারপরে দেখেন নিচে কিছু ফাংশনাল ট্রেনিং এর কথা এখানে বলে দেওয়া হয়েছে যে এই ট্রেনিং গুলার মধ্যে থেকে আপনি কোনটা চান। জাস্ট একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি আপনাদেরকে, যেমন ধরেন কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন অ্যাডভান্স এক্সেল, এক্সেলটা খুব দরকার অর্গানাইজেশনে, তার এক্সেল যদি ট্রেনিং দরকার হয় তাহলে সেটা রেটিং কি, হাই মানে কি খুব অ্যাডভান্স লেভেলের ট্রেনিং লাগবে, মডারেট লেভেলের লাগবে, না নরমাল লেভেলের লাগবে, লো লেভেলের লাগবে। ক্লিয়ার? বিজনেস ইংলিশের উপর তার ট্রেনিং লাগবে, ভ্যাট ট্যাক্সের উপর লাগবে, ল্যান্ড ডকুমেন্টেশন, এটা ল্যান্ড ডিপার্টমেন্ট বা বিজনেস ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট এটা নিয়ে কাজ করে, সেটার উপর ট্রেনিং লাগবে। ক্রেডিট রিস্ক ম্যানেজমেন্ট, ক্রেডিট অ্যানালাইসিস, টিচারের উপর লাগবে কিনা, সেলিং এর উপর লাগবে কিনা, দেখেন এখানে বলে দেওয়া আছে, সে কিন্তু এখানে টিক দিবে। এবং দেখেন নিচে কিন্তু কয়েকটা ঘর ফাঁকা করে রাখা হয়েছে, কেন বলতে পারবেন? অন্য কোনো যদি স্যার অন্য কোনো অন্য কিছু, হ্যাঁ যদি লাগে, সে মনে করতেছে তার এমন একটা ট্রেনিং দরকার যেটা হয়তো আমি জানি না, আমি এইচআর ডিপার্টমেন্ট থেকে ফর্মটা ডিজাইন করছি, সে তখন এটা ওখানে লিখে দিবে। ক্লিয়ার আপনারা? জি স্যার। দেখেন ওই যে ট্রেনিংটা গেল এটা হলো হার্ড স্কিল রিলেটেড ট্রেনিং, ফাংশনাল ট্রেনিং, একদম সে ডে টু ডে জব করবে। কিন্তু আপনার অর্গানাইজেশনে কাজ করতে গেলে শুধু হার্ড স্কিল দিয়ে কিন্তু চলবে না, আপনার কিছু সফট স্কিল লাগবে, যেটা লিডারশিপ বা বিহেভিয়ারাল ট্রেনিং এর কথা বলা হয়। লিডারশিপ ডেভেলপমেন্ট করার জন্য সেই ব্যাপারগুলো এইখানেও এরকম করে একটা দিয়ে দেওয়া হয় যে দিস আর দ্য ট্রেনিং, সফট স্কিল রিলেটেড ট্রেনিং, যেটা আমরা বলতেছি যে আপনার হিউম্যান স্কিল ডেভেলপ করবে। তো সেখানে আপনি যেটা করবেন সেটা হচ্ছে যে এখানে ধরেন অনেকগুলো ট্রেনিং এর নাম কিন্তু দেওয়া আছে দেখেন, এবং সেখানে লেভেলটা বলে দেওয়া আছে, এটা মিড লেভেলের ট্রেনিং, এটা জুনিয়র ম্যানেজমেন্টের ট্রেনিং, এটা সিনিয়র ম্যানেজমেন্টের ট্রেনিং, এবং রেটিংটা হাই, মডারেট, লো। সো আপনি কিন্তু ওইখান থেকে আপনার যে ট্রেনিংটা লাগবে সেটা ওইখানে টিক দিয়ে দিতে পারেন। ক্লিয়ার? জি স্যার। এক্স্যাক্টলি। ওকে, কোনো কোশ্চেন আছে এই পর্যন্ত? এই যে হাই মিডল ওটা কিভাবে মানে ই করব, যে আমার অনেক বেশি ট্রেনিং লাগবে তখন আমি হাইতে টিক মানে দেব, হাই লেভেলের ট্রেনিং লাগবে, লেটস সে হাই ধরেন লেভেলের ট্রেনিং লাগবে। আচ্ছা আচ্ছা। আর্ট অফ প্রেজেন্টেশন একটা ট্রেনিং আমি ট্রেনিং লাগবে। ধরেন আপনি একেবারেই নলেজ নাই, একদম খুব বেশি ইনডেপথ আপনাকে জানতে হচ্ছে। সরি ফয়সাল, আই জাস্ট ইন্টারাপ্টেড। I was like আপনাকে ইন ডিটেইল জানতে হবে পুরো ব্যাপারটা, তখন ইউ উইল গো ফর এ হাই লেভেল, অর লাইক আপনি কিছুটা জানেন তখন ইউ জাস্ট নিড টু গো ফর মডারেট লেভেল। ইউ জাস্ট হয়তো আপনি কিছুটা জানেন, কিছু ছোট ছোট ব্যাপার আপনাকে একটু কম জানা আছে, মনে হচ্ছে আপনার যে আপনার ওখানে একটা গ্যাপ আছে কিছু কিছু ছোট ছোট বিষয়, তখন ইউ জাস্ট গো ফর সাম স্মল অ্যামাউন্ট। এইরকম ভাবে সেকশন করা হয় নরমালি, বা লেভেল করা হয়। থ্যাংক ইউ। ওকে, সো আমরা একটু আগাচ্ছি, আমার সময় নাই, ফারিয়া আমাকে অলরেডি বলছে যে 12:30, তো আমাকে শেষ করতে হচ্ছে। সো এই যে দেখেন একটা ট্রেনিং ক্যালেন্ডার যখন আমি করব সেখানে একটা ট্রেনিং এর টপিক, ডিউরেশন, রিসোর্স পারসন কে থাকবে, টার্গেট গ্রুপ কি, ডেট কি। সো এই ব্যাপার ট্রেনিং প্রোগ্রাম কেমন, কি প্রোগ্রাম থাকবে, টেন্টেটিভ ডেট এন্ড ডিউরেশন, ফ্যাকাল্টি কারা থাকবে, ইন্টারনাল না এক্সটার্নাল, ভেন্যু ইন্টারনাল না এক্সটার্নাল, কস্ট কেমন, পার্টিসিপেন্ট কারা, এইটা একটা রেডি করে রাখতে হবে আর কি। সো আমরা যখন ট্রেনিং প্রোগ্রাম ডিজাইন করব তখন আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে বোথ ট্রেনি, ট্রেনার এবং অর্গানাইজেশনের কথাটা, কারণ আমরা ট্রেনিং তাদের জন্য করাচ্ছি। আমরা সেখানে এক্সপার্ট পিপলকে অবশ্যই ইনভলভ করতে পারি যদি আমরা ইন্ডাস্ট্রি এক্সপার্ট চাই, বা আমার যদি ইন্টারনাল এক্সপার্ট না থাকে। আমাকে অবজেক্টিভ মাথায় রাখতে হবে ট্রেনিং এ কারা কারা পার্টিসিপেন্ট, ট্রেনিং এর ডিউরেশন কতক্ষণ হবে, কারিকুলাম ওইটার উপর বেস করে ডেভেলপ করতে হবে, কন্টেন্ট কি হবে, সেশন হবে কি, সোর্স অফ ট্রেনার,
সামথিং লাইক দ্যাট। এই ব্যাপারগুলো কিন্তু এখানে থাকতে হবে যখন আপনি একটা ট্রেনিং প্রোগ্রাম ডিজাইন করবেন। তো সাকসেসফুল ট্রেনিং এর কিছু গাইডলাইন আছে, আমি আপনাদেরকে সেই জিনিসটা বলা হয়। ট্রেনিং শুড বি ইন এ গ্রুপ, এটা গ্রুপে হইতে হবে। গ্রুপ হলে ইন্টারাকশনটা হয়, টিম ওয়ার্কটা হয় আর কি। এবং আপনাকে লাইন ম্যানেজারদেরকে এখানে অবশ্যই ইনভলভ করতে হবে। এবং একটা জিনিস মাথায় রাখবেন, আপনি এক্সপার্ট যতই আনেন, লাইন ম্যানেজারের সাথে কিন্তু আপনি কাজ করতেছেন, মানে আপনার যে ইমিডিয়েট বস। সো ইমিডিয়েট বসকে ট্রেনার বানানোটা খুব ভালো, কারণ ইমিডিয়েট বসকে থেকে ট্রেনিং পেলে প্র্যাকটিক্যাল আসপেক্টে বোঝাটা খুব বেশি সহজ হয়, যত আপনি এক্সপার্ট আনেন না কেন। সো লাইন ম্যানেজারকে ইনভলভ করা ভালো। অন টাইমে দিতে হবে, যেটা আমি কিছুক্ষণ আগে বললাম, অনেক দেরিতে দিলে ওই ট্রেনিং কোনো কাজে লাগবে না। সিওদেরকে এখানে ইনভলভ করতে হবে, মানে ম্যানেজমেন্টের হেড যারা, এমডি যারা। কেন? সিও কে দরকার হলে একটা ট্রেনিং এ এনে সিও কে দিয়ে ট্রেনিং দিতে হবে যে আপনি কিভাবে ট্রেনিং দিতে হবে, অথবা সিও কে রাখতে হবে এবং তাকে বলতে হবে একটা ট্রেনিং আপনি থাকেন, ফাইন টিউন করেন, কোথায় কোথায় চেঞ্জ আনতে হবে, সামথিং লাইক দ্যাট। শিখতে হবে হৃদয় দিয়ে, শিখতে হবে ব্রেন দিয়ে, শিখতে হবে হাতে কলমে। এই আমি এটা অনেক ডিটেইলে বলতে পারতাম, বাট এখন সময় নেই যেহেতু। আপনারা এটা জানার চেষ্টা করবেন, যদি কারো কোনো কোয়েরি থাকে আমার সাথে পরে যোগাযোগ করেন। কোন কোন মেথড বাংলাদেশের ট্রেনিং এ ইউজ করা হয় ইউজুয়ালি, সেটা হচ্ছে অ্যাপ্রেন্টিসশিপ, মানে শিক্ষানবিশ, ইন্টার্ন হিসাবে, যেটা আপনারা জানেন। জব রোটেট করে এক ফাংশন থেকে আরেক ফাংশনে দিয়ে, কোচিং এর মাধ্যমে, প্রমোশনের মাধ্যমে, রোল প্লের মাধ্যমে, কেস স্টাডির মাধ্যমে ট্রেনিং করানো হয়। ট্রেনিং মানে ক্লাসরুম ট্রেনিং না, কিন্তু এটা মাথায় রাখতে হবে আপনাদেরকে। একটা প্রবলেম সলভিং আমি আপনাকে দিয়ে দিলাম, আপনি করলেন, দ্যাট ইজ এ ট্রেনিং। ব্রেন স্টর্মিং এর মাধ্যমে করা হয়, সেমিনারের মাধ্যমে হতে পারে, আপনাকে একটা মুভি দেখাও একটা ট্রেনিং হতে পারে। আমি ধরেন আপনাকে একটা মুভি দেখালাম সারাদিন, এই মুভির কিন্তু অনেক অবজেক্টিভ আছে, অনেক আউটকাম আছে, সেই জিনিসগুলো আমরা ইউজ করে থাকি ইউজুয়ালি ট্রেনিং এর জন্য। সো ট্রেনার কারা, এটা আমি আপনাদেরকে একটু বলার চেষ্টা করি। ইমিডিয়েট সুপারভাইজার হচ্ছে আমার ট্রেনার। তারপরে কো ওয়ার্কার হতে পারে, বাডি সিস্টেম হতে পারে, বন্ধুত্বের মাধ্যমে। আপনি একটা ডিপার্টমেন্টে জয়েন করলেন, আপনার সাথে একটা কলিগের মতো করে দেওয়া হলো, সে আপনাকে শেখাইতে পারে। এইচআর স্টাফরা ট্রেনার হয়। স্পেশালিস্ট, আদার ডিপার্টমেন্টের স্পেশালিস্ট যারা আছে, যে ওই ফাংশনে ভালো, সে আউটসাইড কনসালটেন্ট হতে পারে, ইন্ডাস্ট্রি অ্যাসোসিয়েট হতে পারে, ফ্যাকাল্টি মেম্বার্স হবে, যে ফারিয়ার মতো লোকজন, ওরাও আমাদের ট্রেনার হতে পারে। আমরা এক্সপার্টদেরকে এভাবে এনে ট্রেনিং করাই আর কি। গুড ট্রেনারের কিছু কোয়ালিটি আছে, আমি এই কথাটা এখন এখানে আপনাদেরকে বেশি বলবো না, এটা আপনাদের সাথে পরে ডিসকাস করবো। কিছু টেকনিক আমরা ট্রেনিং ইউজ করি, যেমন আইস ব্রেকার ইউজ করি। আইস ব্রেকারটা মানে কি জানেন? আপনাদেরকে একটু মানে রিলিফ দেয়া আর কি, মানে সবার সাথে নিজেদেরকে একটু ইন্টারাকশন করানো, এটা ট্রেনিং এ করানো হয়ে থাকে। দিস ইজ দ্য টেকনিক। লিডারশিপ গেম, লিডারশিপ গেম দিয়ে কি করানো হয়? বেসিক্যালি লিডারশিপ স্কিল, ডিফারেন্ট টাইপস অফ লিডারশিপ স্কিল শেখানো। স্কিল গেম, অ্যানালিটিক্যাল স্কিলের জন্য এই ট্রেনিং গুলো করানো হয়, আপনার অ্যানালিটিক্যাল স্কিল কিভাবে বাড়ানো যায়। কমিউনিকেশন গেম, কমিউনিকেশন গেম দিয়ে আপনি কিভাবে লিসেনিং করবেন, আপনার অ্যাক্টিভ লিসেনিং কিভাবে হওয়া উচিত। আমরা শুনতে চাই না খুব বেশি, আমরা খুব বেশি বলতে চাই, সেই ব্যাপারগুলো এখানে থাকে। টিম বিল্ডিং গেম থাকে, ট্যাগ টিম থাকে। ট্যাগ টিম মানে কি, একজন একটা রোল প্লে করবে, আরেকজন ওটা দেখবে, অ্যাকর্ডিংলি সে ওইটা করবে। ডাবলিং এর মাধ্যমে করা হয়, ধরেন মানে আউট অফ দ্য বক্স চিন্তা করা, আউট অফ দ্য বক্স কিছু বের করে আনা, সেই জিনিসটাকে এটা ইউজ করা হয়। স্ট্রাকচার রোল প্লেইং করা হয়, একটা রোল স্ট্রাকচারালি রোল প্লে করা হয় যে আপনি ওই পার্টিকুলার রোলে কেমন করছেন। শ্যাডোইং মাধ্যমে, মানে আপনাকে কোন একটা পার্টিকুলার বসের আন্ডারে দিয়ে দেওয়া হয় এবং তার আন্ডারে থেকে আপনি শ্যাডোর মতো শেখেন তার আন্ডারে, সামথিং লাইক দ্যাট। আউটবাউন্ড ট্রেনিং, আপনাকে এক্সটার্নালি কোনো ট্রেনিং এ পাঠানো হলো, দেশের বাইরে পাঠানো হলো, দেশের মধ্যে পাঠানো, সামথিং লাইক দ্যাট। এই জিনিসটা নিয়ে আমি খুব বেশি কথা বলবো না। টিওটি নিয়ে যেটা বলছিলাম, ট্রেনার হচ্ছে বেসিক্যালি, ধরেন আমি একজন ট্রেনার, আমার ক্যাপাসিটি ডেভেলপ করার জন্য আমি কত ইফেক্টিভলি একটা ট্রেনিং নিতে পারি, সেটার অবজেক্টিভ কি হবে। আমি অ্যাডাল্ট লার্নিং কিভাবে করব, মানে আপনারা তো স্টুডেন্ট, অর্গানাইজেশনে কাজ করে কিন্তু সব সিনিয়র পিপলরা, দে আর অ্যাডাল্ট, তারা কিন্তু এরকম আমি যা বলবো তাই মেনে নিবে না। সো তাদেরকে কিভাবে হ্যান্ডেল করতে হবে, সেই লার্নিংটা শেখানো। লার্নিং স্টাইল কেমন হবে। এক্সপেরিয়েন্টাল লার্নিং, মানে এক্সপেরিয়েন্সের পার্সপেক্টিভে আপনি কিভাবে এক্সপেরিয়েন্স লোকের সাথে কথা বলবেন, কিভাবে ট্রেনিং নিড অ্যাসেস করবেন, ট্রেনিং মেথোডোলজি কি হবে, ট্রেনিং মডিউল কিভাবে ডিজাইন করবেন, ফ্যাসিলিটেশন স্কিল কি হবে, এই ব্যাপারগুলো টিওটি তে শেখানো হয়। দেখবেন মার্কেটে প্রচুর টিওটি ট্রেনিং করানো হয়, যারা ট্রেনার তারা ওই ট্রেনিংটা করে আর কি। দেখেন আমাদের ট্রেনিং ম্যানেজারদেরকে প্র্যাকটিক্যাল পার্সপেক্টিভে যে প্রবলেম গুলো ফেস করতে হয় সেটা একটু বলি। সেটা হচ্ছে যে আমাদের ডিলিং উইথ লেস রিসোর্স, আমরা খুব অল্প রিসোর্স পেয়ে থাকি অর্গানাইজেশন থেকে। আমার একটা ট্রেনিং করানোর জন্য যে পরিমাণ বাজেট দরকার, সেগুলো অর্গানাইজেশন আমাদেরকে খুব একটা দেয় না। সো ওইটা নিয়ে আমাদেরকে খুব ডিল করতে হয়। বিল্ডিং ক্রেডিবিলিটি, ট্রেনিং ডিপার্টমেন্ট আসলে যে কন্ট্রিবিউট করছে অর্গানাইজেশনে, সেটা কিন্তু অনেক ডিপার্টমেন্ট বিশ্বাস করে না। ট্রেনিং ডিপার্টমেন্ট কি করতেছে, ওদের কোনো কাজ কাম নেই, সারাদিন বসে বসে এই করে সেই করে। সো বিশ্বাসযোগ্যতাটা অর্জন করাটা খুব দরকার কিন্তু আমার। ইনফ্যাক্ট আই উড সে যে ক্রেডিটেবিলিটি এইচআর পিপলদের জন্য খুব বেশি লেস, বিকজ পিপল ইউজ টু থিংক লাইক সবাই এইচআর হ্যান্ডেল করতে পারে, হিউম্যান রিসোর্স ইজ নাথিং, হ্যান্ডলিং হিউম্যান ইটস নট এ বিগ ডিল।
এক্স্যাক্টলি। সো এই জায়গাগুলোতে আমাদেরকে খুব চ্যালেঞ্জ ফেস করতে হয়। হাউ টু অ্যাসেস ট্রেনিং রিকোয়ারমেন্ট, আমি ট্রেনিং রিকোয়ারমেন্ট কিভাবে অ্যাসেস করতে হয় সেটা কিন্তু আমাদের জন্য একটা বড় চ্যালেঞ্জ। একটা ট্রেনিং প্ল্যান কিভাবে আমি অন্য ডিপার্টমেন্টের সাথে করব সেই জিনিসটাও কিন্তু আমাদের জন্য একটা বড় চ্যালেঞ্জ থাকে। ফাইন্যান্স ম্যানেজ করা, আমি আসলে কতটুকু ম্যানেজমেন্টকে কনভিন্স করে ফাইন্যান্স আনতে পারতেছি সেটা একটা বড় চ্যালেঞ্জ থাকে। কিভাবে ROI ক্যালকুলেট করবো এবং ট্রেনিং এর ইফেক্টিভনেস দেখাবো সেটা কিন্তু আমরা যে পিছিয়ে থাকি। আচ্ছা ওকে, এখন দেখেন ট্রেনিং রুম ডিজাইন ইউজুয়ালি কিভাবে করা হয়। দেখেন দিস আর দ্য ট্রেনিং রুম, মানে এইভাবে এই ধরনের ট্রেনিং রুম থাকে। থিয়েটার বা ক্লাসরুম যেটা যেটা আপনারা ইউজুয়ালি ইউনিভার্সিটিতে বা সেমিনার রুমে যেটা করে থাকেন, এইটা আসলে মানে ওয়ান টাইপ অফ লেকচার, একজন বলে যাবে বাকিরা শুনে যাবে এই টাইপের। ইউ শেপ যেটা, এইটা হচ্ছে এটাতে ট্রেনারের জন্য যেটা সুবিধা হয় প্রত্যেকটা পার্টিসিপেন্টের সাথে আই কন্টাক্ট করতে পারে, যে কে শুনতেছে, কে বুঝতেছে, কে বুঝতেছে না, কে এখানে আছে কে নাই, ওই ব্যাপারটা। এটা ট্রেনিং এর জন্য একটা আদর্শ। কনফারেন্স রুমের মাধ্যমে আমরা করতে পারি। ব্যাংকুয়েট, ওই যে ভোজ সভার মতো অনেকে মিলে খাচ্ছে, সামথিং লাইক দ্যাট। আমি ইউজুয়ালি আমার ট্রেনিং এ যেটা প্রিফার করি আপনাদেরকে বলি সেটা হলো ব্যাংকুয়েট রাউন্ড যেটা, আর ইউ শেপ। এটাতে হয় কি, আমি যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে যে আমি বিভিন্ন গ্রুপ অ্যাক্টিভিটি করাই। সো গ্রুপ অ্যাক্টিভিটি করাইলে ওই যে ব্যাংকুয়েট রাউন্ডস যেটা, ও এখানে 4-5-6 জনকে নিয়ে বসাই, গ্রুপ অ্যাক্টিভিটি করতে পারি, আমি সবার সাথে চোখ রাখতে পারি। এইটা খুব ভালো এঙ্গেজমেন্ট বেসড ট্রেনিং এর করার জন্য। ইউ শেপটাও যথেষ্ট ভালো, সবার সাথে আপনি কানেক্ট করতে পারবেন। বাট এটা ডিপেন্ড করবে আপনার ট্রেনিং বা সেমিনারটা কেমন হবে সেইটার উপর আর কি। এটা দেখেন, এটা ট্রেনিং এর ইভ্যালুয়েশন কিভাবে করতে হয়। ধরেন এই ইভ্যালুয়েশনটা কিভাবে করবেন সেটা হচ্ছে যে আপনার কোর্সের ইভ্যালুয়েশন, একটা ট্রেনিং শেষ হয়ে গেলে আপনি ওই ট্রেনিংটা সম্পর্কে কিভাবে ইভ্যালুয়েট করবেন সেটা একটা প্র্যাকটিক্যাল ফরম্যাট, এটা আপনারা দেখলে বুঝতে পারবেন। সেলফ এক্সপ্লেনেটরি, আমি ব্যাখ্যাতে গেলাম না যেহেতু সময় নেই। তারপরে যেটা আছে সেটা হচ্ছে যে এটা হচ্ছে ট্রেনারের ইভ্যালুয়েশনটা আপনারা কিভাবে করবেন। আপনি একটা ট্রেনিং শেষে কিন্তু একটা ট্রেনারকেও ইভ্যালুয়েট করতে পারেন, সেইটাও কিন্তু এখানে একটা ফরম্যাট দেওয়া আছে। নট নেসেসারি যে এটা আদর্শ, আপনি আপনার মতো করে বানিয়ে নিতে পারেন আর কি। বাট এইখান থেকে বোঝা যায় যে সে ট্রেনারটা আসলে কতখানি ভালো বা খারাপ। আমার মনে হয় ওরা মোটামুটি জানে, বিকজ দে ইউজ টু ফুলফিল দ্য টিআর হচ্ছে টিচারদেরকে এভালুয়েট করে। সো অনেকটা এই টাইপের যে আপনার ট্রেনারের কাছ থেকে হাউ মাচ ইউ গেট ইট, এইটার একটা মার্কিং করা। এক্স্যাক্টলি, যে ট্রেনার আমরা ইভালুয়েট করতে পারি, ওই ইভালুয়েশন থেকে বের করে আনতে পারি এই ট্রেনারকে দিয়ে আমি ফিউচারে ট্রেনিং করাবো কিনা, বা ট্রেনারকে আমি বলতে পারি যে আপনার এই জায়গাগুলোতে একটু ডেভেলপ করা দরকার, বা পার্টিসিপেন্ট আপনার কাছ থেকে এইভাবে চাচ্ছে, আপনি নেক্সট ট্রেনিং গুলো এইভাবে করান। ট্রেনিং এন্ড ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউট বাংলাদেশে কারা কারা আছে সেটা আপনাদেরকে চট করে একটু দেখাই দিই। এই ইনস্টিটিউট গুলো বাংলাদেশে বেসিক্যালি ট্রেনিং করে, এটার বাইরেও আছে, যেমন ICAB, ইনস্টিটিউট অফ কস্ট অ্যান্ড চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট অফ বাংলাদেশ, ওরা ওই যে অ্যাকাউন্টেন্সি, কস্টিং, ম্যানেজমেন্ট এগুলো নিয়ে কাজ করে। ICMAB কস্টিং ম্যানেজমেন্ট নিয়ে কাজ করে, ওরা এই ধরনের ট্রেনিং দিয়ে থাকে। ভোকেশনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট আছে, যারা ওই যে ভোকেশনাল টাইপের ট্রেনিং, যারা SSC HSC পাস বা ডিপ্লোমা পাস তাদেরকে এই ধরনের ট্রেনিং দিয়ে থাকে। IPM আছে, ইনস্টিটিউট অফ PDA আছে। পার্সোনাল ম্যানেজমেন্ট, ইনস্টিটিউট অফ বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, সেটা যারা HR রিলেটেড, নট অনলি ঢাকা ইউনিভার্সিটি, এটা জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটি আছে, রাজশাহী ইউনিভার্সিটি আছে, থাকে ব্যাংক ম্যানেজমেন্টের উপরে বা MBA করায় থাকে। বাংলাদেশ পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ট্রেনিং, এরা বেসিক্যালি বিভিন্ন ধরনের রিসার্চ, ট্রেনিং, অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, ম্যানেজমেন্ট এই ধরনের ট্রেনিং দিয়ে থাকে। বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট BIM, অনেক ধরনের শর্ট কোর্স, PGD HR, তারপরে ছোট ছোট ট্রেনিং, ওরা ডে লং ট্রেনিং, 2 ডে লং ট্রেনিং, TOT করায়, যে TOT কথা বললাম BIM ওই TOT করায় আপনার 2-3 দিনের। BD জবস আছে, বিভিন্ন ধরনের ট্রেনিং করায়। মাইন্ড ম্যাপার একটা ট্রেনিং ফার্ম আছে। কর্পোরেট কোচ, ফিউচার লিডার, BSHRM বাংলাদেশের HR এর একমাত্র প্রফেশনাল বডি। আপনারা যদি HR আপনাদের ক্যারিয়ার গড়েন তাহলে BSHRM এর আপনারা মেম্বার হতে পারেন। আপনারা কি কেউ BSHRM এর নাম শুনেছেন? আচ্ছা, BSHRM আজকে কল করবেন ক্লাস শেষে, তারপরে আমার সাথে যোগাযোগ করবেন। আমি BSHRM এর ট্রেনিং কমিটির একজন অ্যাক্টিভ মেম্বার। BSHRM অনেকগুলো কমিটি আছে, সো আপনারা যদি ইন্টারেস্টেড হন, এটা মেবি আপনার কথা সেই নামে বলতেছি। আচ্ছা, আপনাদের ইউনিভার্সিটিতে একজন লোক, একজন টিচার আছেন, মিস্টার মাশিকুর রহমান, আমি আপনাদের উনি কিন্তু BSHRM এর কারেন্ট প্রেসিডেন্ট।
ঠিক আছে, হ্যাঁ সো উনি জাস্ট এটা অ্যাডভাইজার একটু বলে হিসেবে রাখলাম জানার জন্য। আছেন, আমরা উনি একটু আগাই। অ্যাডভাইজার হিসেবে নট ডাউনে আছেন। আরওআই ক্যালকুলেশন কিভাবে করতে হয় এটা আমি ডিটেইলে বলবো না এখন, এটার সময় নাই, বাট আমি আপনার হ্যাঁ বলছো কিছু? No, it's okay. You just need to finish within 1 minute. Actually, we don't have time. ওদের ক্লাস আছে তো ওকে, সো আমি কিছু জিনিস একটু স্কিপ করে যাচ্ছি। ইউজুয়ালি এটা একটু দেখাই দিই যে ট্রেনিং ইভালুয়েশন আমি 1-2 মিনিটের মতো শেষ করবো। ট্রেনিং ইভালুয়েশন কিভাবে শেষ করতে হয় সেটা হচ্ছে রিয়াকশন, লার্নিং, বিহেভিয়ার, রেজাল্ট, এই 4টা স্টেপে কিকপ্যাট্রিক মডেল বলে আর কি। যে রিয়াকশন মানে কি ট্রেনিং শেষে ইমিডিয়েট একটা ইভালুয়েশন নেওয়া, যে ট্রেনিং তাদের কেমন লাগলো। লার্নিং মানে ট্রেনিং এর পরে তাদের প্রি এন্ড পোস্ট ইভালুয়েশন করলে বোঝা যায় লার্নিংটা কেমন হলো। বিহেভিয়ার হচ্ছে কিছুদিন পর তাদের বিহেভিয়ার চেঞ্জ আসতেছে কিনা সেটা সুপারভাইজারদের কাছ থেকে জানা, এবং রেজাল্ট হচ্ছে দিন শেষে আমার এক্সপিরিয়েন্স একটা ছোট্ট গিফট দিয়ে আমি শেষ করবো। দিস ইজ আউটসাইড অফ দ্য ট্রেনিং ক্লাস, দিস ইজ দ্য লাস্ট। আপনাকে সাকসেসফুল হওয়ার জন্য আপনি যদি বলেন আপনার ইউনিভার্সিটির সিনিয়র ব্রাদার হিসেবে বা টিচার হিসেবে যেটা বলেন, আপনাদেরকে সাকসেসফুল করার জন্য যে জিনিসটা আপনার লাগবে, আপনি যদি সাকসেসফুল হতে চান আপনার ভিতরে খুব বেশি ডিজায়ার থাকতে হবে, ইচ্ছা থাকতে হবে, আপনি যে ফিল্ডে কাজ করতেছেন কমিটমেন্ট থাকতে হবে, এই জিনিসটা মাথায় রাখবেন। রেসপন্সিবিলিটি নিয়ে কাজ করবেন, হার্ড ওয়ার্ক করবেন, গুড ক্যারেক্টার, ভালো হিউম্যান বিং হতে হবে, পজিটিভ বিলিভিং থাকতে হবে নিজের ভিতরে যে আমি যে কোনো সিচুয়েশনে আউটকাম আনতে পারবো। গিভ মোর দেন ইউ গেট। আমাদের অর্গানাইজেশনে আমরা যারা জবে ঢুকি আমাদের সবসময় মাথায় থাকে আমি কত বেশি বেতন পাবো, 25, 30, 40, 50, কিন্তু কত আমি অর্গানাইজেশনকে দিব এটা আমরা চিন্তা করি না। আপনারা বেশি দেওয়ার চেষ্টা করেন নেয়ার থেকে, তাহলে দেখবেন যে আপনি অনেক বেশি পাবেন। দিস ইজ মাই প্র্যাকটিক্যাল, ফ্রম মাই প্র্যাকটিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স। লেগে থাকতে হবে সবসময়, ঠিক আছে? আর আপনার পারফরমেন্স নিয়ে আপনি সবসময় গর্ব করার চেষ্টা করবেন যে আপনি ভালো কিছু করছেন, এবং সবসময় স্টুডেন্ট হয়ে থাকবেন, শেখার চেষ্টা করবেন, একজন মেন্টর নেওয়ার চেষ্টা করবেন যে আপনাকে আপনার ফিল্ডে গাইড দেবে। এবং এজ এ এইচআর ম্যানেজার আপনার যে জিনিসটা খুবই বেশি দরকার, আপনাকে বিজনেস মাস্টারি হতে হবে, আপনাকে বিজনেসটা খুব বেশি বুঝতে হবে, আপনার পার্সোনাল ক্রেডিবিলিটি থাকতে হবে, আপনাকে যেন সবাই বিশ্বাস করে, আপনার কাছে সবাই আসে, আপনাকে চেঞ্জ মাস্টারি হতে হবে। ওয়ার্ল্ড ইজ চেঞ্জিং ভেরি ফাস্ট, সো ইউ হ্যাভ টু অ্যাডাপ্ট উইথ দিস চেঞ্জ, এন্ড এইচআর মাস্টারি, আপনাকে এইচআরটা খুব বেশি ভালো জানতে হবে। দ্যাটস অল ফ্রম মাই সাইড। এনিথিং এলস, এনি কোশ্চেন, এনিথিং? থ্যাঙ্কস আ লট, অনেক ভালো লাগলো। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমি আপনাদেরকে প্রেজেন্টেশনটা শেয়ার করে দিব, ফারিয়া হয়তো আপনাদেরকে শেয়ার করে দিবে। আমার এখানে ডিটেইলস একটা ইমেল অ্যাড্রেস, কন্ট্যাক্ট নাম্বার। সময়ের পার্সপেক্টিভে আমি হয়তো অনেক কিছু বলতে পারলাম না, বাট ইন্ডিভিজুয়ালি যদি আপনি জানতে চান আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। থ্যাংক ইউ ফারিয়া। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফয়সাল। আই মিন অনেক পুরো কোর্সটাকে ইন ডিটেইলে সামারাইজ করলে যেটা হয় অ্যাকচুয়ালি তুমি সেটাই বলেছো, জাস্ট ইটস লাইক I mean, okay Faria, I have already completed my session. That's all from my side. দেরি করে ফেললাম, সরি ফর দিস, বাট স্যাটিসফ্যাকশন নিয়ে শেষ করতে পারলাম না কারণ আমি আর অনেক কিছু দিতে চেয়েছিলাম। I understand. Next time inshallah, and hopefully they will go in intern session. তখন intern session এ আমাদের অনেকগুলো প্রোগ্রাম হয়, so আমরা we will connect. I'm sorry, I was disconnected. ফয়সাল কি বের হয়ে গেছে? না না, আমি আছি, আমি তোমার জন্য ওয়েট করছিলাম জাস্ট গুড বাই বলার জন্য। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আই মিন তুমি অসুস্থ থাকা অবস্থায়, কোভিড পজিটিভ থাকা অবস্থায় আমার স্টুডেন্টদেরকে এরকম করে সময় দিয়েছো, and thank you very much my participants. I was not expecting your participation is this much. Thank you very much for joining us. আমি দুটো রেকর্ডিং এবং স্লাইড দুটোই শেয়ার করে দিব স্টুডেন্টদের সাথে, and hopefully looking forward to have another session with Mr. Faisal because he has vast experience on this. Especially I would appreciate the part যে আমরা ট্রেনিং এন্ড ডেভেলপমেন্টে অনেক ট্রেনাররা পুরনো ট্রেনারদের কনসেপ্ট গুলো যেগুলো ছিল সেগুলো থেকে এখন অনেকটা বের হয়ে আসছে, স্পেসিফিক্যালি আমরা যদি বলি প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনে। তো এই জায়গাটায় হয়তো বা ফয়সাল নেক্সট টাইমে আমাদেরকে আরো একটু বেশি সাপোর্ট বা হেল্প করতে পারবে। Thank you very very much for both participants and also Faisal. Okay, thank you from my side.
স্টুডেন্ট আপনাদেরকে যেটা বলবো সেটা হচ্ছে যে আপনারা নর্দার্নের প্রাউড, আপনারা নর্দার্নকে সামনে আগায় নিয়ে যাবেন। আপনাদের মার্কেটের পারফরমেন্সই কিন্তু আমাদের নর্দার্নের পারফরমেন্স, সো সেইটার জন্য আপনারা একটু খাটবেন। এবং আপনাদেরকে বলবো আপনাদের ফাইনাল যে ওয়ার্ডটা সেটা হচ্ছে আমরা অনেকে চিন্তা করি যে 4 বছরের পড়াশোনা কবে শেষ হবে, আর পড়াশোনা করবো না। বাট দ্য থিং ইজ দ্যাট আপনার রিয়েল পড়াশোনা শুরু হবে কিন্তু এই জব মার্কেটে আসার পর। বাট এইটার সবচেয়ে মজাটা হচ্ছে এটার কোনো পরীক্ষা নাই, এটা কোনো স্ট্রেস নাই যে মার্ক পাইতে হবে, বাট এইটা আপনার প্র্যাকটিক্যাল লাইফে আপনি কাজে লাগাবেন। দ্যাটস অল। স্যার থ্যাংক